এক সেকেন্ড। Pratik Babu, start, sir, please. Yes. Very good afternoon to all. On behalf of the organizers, let me welcome our resource person, Mr. Kaushik Chatterjee. This is the third lecture in connection with the observation and celebration of the Students' Week, an initiative taken by our Honorable Chief Minister, Government of West Bengal. And today we have among us as our resource person, Mr. Kaushik Chatterjee, Assistant Professor and Professor in Charge, Department of Business Law at St. Xavier's College, Autonomous. Before proceeding into the lecture session directly, first of all, let me request the patron figure of our institution, our principal, Dr. Deepak Kumar Tamili, to make his welcome address to our resource person and to all the participants who are present here. Sir, over to you. Sir, kindly unmute yourself. Good morning. Yes, sir. I welcome all the students, teachers, dignitaries, resource person in today's webinar. I express my regards and thanks to Dr. Kaushik Chatterjee, Assistant Professor in the Department of Business and Law, St. Xavier's College. Also, thanks to all faculties of Commerce Department, Math Department, English Department. Today's webinar is very much relevant and significant. In the present digital India, artificial intelligence makes it possible for machine to learn from experience, adjust to new input, and perform human-like tasks. Most artificial intelligence examples that you hear about today, from chess-playing computers to self-driving cars, rely heavily on deep learning and natural language processing. Using these technologies, computer can be trained to accomplish specific tasks by processing large amount of data and recognize pattern in the data. Artificial intelligence means getting a computer to mimic human behavior in some way. Machine learning is a subset of artificial intelligence, and it consists of the techniques that enables computers to figure things out from the data and deliver artificial intelligence application. Deep learning, meanwhile, is a subset machine learning that enables computer to solve more complex problems. Artificial intelligence refers to device exhibiting human-like intelligence in some way. There are many techniques for artificial intelligence, but one subset of that, biggest, like the machine learning, let the significance data learn from family. Finally, deep learning is a subset of machine learning using many layered natural network to solve the hardest of the computer problem. I think today's our resource person, Dr. Chatterjee, will deliver our valuable lectures, and our students will be benefited by the valuable lectures. Lastly, I again thanks to our all dignitaries, all students, and researchers. Thank you. Thank you very much, sir, for your warm note of welcome and for touching upon and citing the key points regarding to today's lecture. Now, before leaving the session to our resource person, let me briefly give an introduction
about our resource person. Mr. Kaushik Chatterjee is presently an assistant professor and professor in charge in the Department of Business Law at St. Xavier's College, Autonomous, Calcutta, India. To talk about him, he indeed is an excellent teacher and has more than 15 years of teaching experience in the field of accounting and finance management as well as in business law. He has many academic and professional degrees like MCOM, MBA, PGDMM, PGD, HRM, and at present he is pursuing his PhD from the University of Calcutta. He has authored several number of books and has published scholarly articles in different national and international level journals. He has also served in various government and non-government organizations in different capacities for many years. Apart from that, he is also involved in social welfare activities. And besides that, he is a man of great artistic sensibility since he is a poet, writer, and sculptor. We are indeed very fortunate to have such a multifarious personality among us. And well, sir, I think that your lecture will obviously enlighten us and our students. And for that purpose, I would like to leave the entire session to you without making any delay. Over to you, sir. Okay. Sir, over to you. Just a minute. Okay, sir. Hello, am I audible now? Yes, sir. Okay. Okay, in my presentation, it would not be a one-sided presentation as it is for the students. How many students are there? Can the Sir, most of them are students. Sir. okay. Approximate 90. And as you have stated that I have to state mostly in Bengali, I try to make it in Bengali so that they can understand it in easy and lucid language and at their level regarding three things as we have decided: artificial intelligence, machine learning, and deep learning, or machine language and deep learning. Okay, before starting that, just let me go to just a minute. I want it to be an interactive session so that students can interact well. So let the students cooperate, and I would try, or I would better expect that let them talk and have a good understanding of what I am speaking about, what their expectations are, or what they understand regarding it. Okay, so just minutes. এক মিনিট স্যার আমি করছি ইন্টারাপ্ট করছি হ্যাঁ, স্যার বলুন। এই স্টুডেন্ট স্যার যা বললেন বুঝতে পারলে, তোমাদের কাছ থেকে কিন্তু স্যার ইন্টারাকশন চাইছেন, তোমরা কিন্তু মানে করবে, মানে বলবে কি প্রবলেম আছে স্যার যখন জিজ্ঞেস করবেন, ঠিক আছে? এমন নয় যে একভাবে চুপচাপ থেকে যাবে, স্যার বলেই যাচ্ছেন, ঠিক আছে? স্যার বলেছেন এটা টু ওয়ে প্রসেস, স্যার কিছু জিজ্ঞেস করবেন তোমরা অ্যানসার দেবে, এরকম করে চলবে, বুঝতে পেরেছো? ওকে স্যার, ওভার টু ইউ স্যার। ওকে, আমি জাস্ট পিপিটিটা একটু খুঁজে নিই, আমি জাস্ট বাইরে থেকে একটু এলাম, আমারই দোষ, আগে থাকতে থাকা উচিত ছিল। প্রবলেমে থাকতেও আমি মানে এটা একটা জিনিস না আমি করেছেন, মানে রিসেন্টলি আমি সবাইকে ইনফর্ম করি যে স্যার একটা বিশাল বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট, মানে রাইট, আমি ওইখান থেকে ইন্স্যুরেন্সের ওখান থেকেই আমি ডাইরেক্ট আসছি, 12:50 বাড়ি ঢুকলাম বলতে গেলে। না আমি বুঝতে পারছি, সেই জন্য স্যারকে মানে কি বলবো, মানে কি মানে অসংখ্য ধন্যবাদ যে স্যার কন্টিনিউ করছেন সেশনটা। ওকে স্যার। না, এটাও স্টুডেন্টদের শেখার যে আমরা যখন করেছি, মানে কমেন্ট করেছি বা তখন সেটাকে বজায় রাখা আর কি, চেষ্টা করার। এক মিনিট।
all new. এক মিনিট আমি টাইম নিচ্ছি। Sure, 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 sure. আচ্ছা, আমি দুটো জিনিস, যে স্টুডেন্ট সবাই এখানে শুনছো, আমি চেষ্টা করছি এটাকে বাংলাতেই পুরোটা কন্টিনিউ করার। তার মধ্যে আমি দুটো জিনিস তোমাদের দেখাবো। প্রথমে একটা ভিডিও দেখাবো, আর আমার পিপিটির মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে এই একটা জার্নি তে আমি নিয়ে যাব, যাতে তোমরা পুরো ব্যাপারটাকে বুঝতে পারো। ওকে, আমি স্টুডেন্টরা যে কোনো একজন একটু রেসপন্ড করো প্রথমে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো। তোমরা এখানে আছো, যে কোনো একজন। Aditi, হ্যাঁ, you are from computer science. ইয়েস, Please respond. আচ্ছা, ওকে। তোমরা রেসপন্ড করতে থাকবে, আমি যখন প্রশ্ন করব নিজেরাই আনমিউট করে উত্তরটা দিতে পারো। এবং এটা আমি যে দুটো জিনিস দেখাবো বা শোনাবো, সেটা তোমাদের একটু ভাবাবার জন্য। প্রথম আমরা শেয়ার করছি। আচ্ছা, এটা সাউন্ডটা যাচ্ছে কিনা একটুখানি বলবেন। দাঁড়ান, না এখন না, এটা সাউন্ড পাচ্ছেন কি? সাউন্ড না। পাওয়া যাচ্ছে? No, 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 no. আচ্ছা, আমি তাহলে সাউন্ড সহ শেয়ার করতে হবে। এক মিনিট, শেয়ার উইথ সাউন্ড। ট্যাব শেয়ার করেন তাহলে বোধহয় ওটা সাউন্ডটা কোনটা আসে। কোনটা? ট্যাব শেয়ারে যে ওখানে আচ্ছা আছে আচ্ছা আচ্ছা, ট্যাব। ট্যাব। ওকে, সিলেক্ট ট্যাব। এসছে, এবার আমি এটা চালাচ্ছি। সাউন্ড যাচ্ছে? যাচ্ছিল সাউন্ড? ওই সাউন্ড আসছে না তো, ওই সাউন্ড আসছে না তো, ওই সাউন্ড আসছে না তো, না ওই সাউন্ড আসছে না তো, 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 ট্যাব শেয়ার করেছিলেন স্যার? হ্যাঁ, ট্যাব শেয়ার করলে পুরো এটা চলে গেল, ওখানে গেল না কেন? দাঁড়াও, এটা ভিডিও কি সেভ আছে আপনার কাছে স্যার? ট্যাব শেয়ার বেস্ট ফর ভিডিও অ্যান্ড অ্যানিমেশন। ট্যাবে গেলাম, মিটটা শেয়ার হলো প্রথমে, শেয়ার ট্যাব অডিও। Chrome wants to share the contents of your screen with সিলেক্ট করলাম, শেয়ার করলাম, শেয়ার হলো, কিন্তু স্ক্রিনটা আর আসছে না। দেখতে হচ্ছে স্ক্রিনটা আসছে না এখনো। অ্যাকচুয়ালি স্যার ওই অন, একটা প্রবলেম হয় বারবার স্যার। উইন্ডো শেয়ার করলে দেখছি, এবার দেখুন তো আসছে কিনা। এসছে, এবার সাউন্ড আসছে কিনা আমি একটু দেখছি। না স্যার আসছে না। আসছে সাউন্ড? না 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 না। আচ্ছা, আমি তাহলে ভিডিওটা খালি দেখাচ্ছি একটু।
অ্যাকচুয়ালি আমি এটা জিজ্ঞেস আসলে আমরা করলাম। টিমসে করি, আমি এটা গুগল মিটে কিভাবে করবো সেটাই হ্যাঁ, জানি। গুগল মিটে স্যার এটা প্রবলেম আছে, আমি মানে এক্সপার্টের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, বললো আচ্ছা, যদি কোনো ইউটিউবে এসব ভিডিও চলে তাহলে কিন্তু শো করবে, আদারওয়াইজ শো ইউটিউব মানে না, হবে না। ইউটিউব না, আমার নিজের কম্পিউটারের ভিডিও। হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি এটা ইউটিউবে আপলোড থাকতো তাহলে ওটা ট্যাব শেয়ার করলে মানে সাউন্ডটা আসতো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হুম। ওকে, জাস্ট আমি তাহলে ভিডিওটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, স্টুডেন্টরা একটু দেখুক। ওকে, হুম হুম হুম। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষ যখন সামনে এলো তাকে আঘাত করলো না, কিন্তু অন্যদেরকে কিরম ভাবে আঘাত করছে। নিজেদের যে লোক তাদেরকে সেন্সেশন করতে পারছে তাকে কোনোভাবে আঘাত করবে না, কিন্তু শত্রু থাকলে তাকে কিন্তু হাত করে দেবে। এটা কিন্তু কোনো অ্যানিমেশন নয়, এটাকে পুরো সত্য ঘটনা। এই ধরনের সোলজার্স আবিষ্কার করা হয়েছে। তার কোনটা মানুষ আর কোনটা মানুষ নয় বা কোনটা শত্রু সেটা কিন্তু ওরা আলাদাভাবে নির্বাচন করার ক্ষমতা রয়েছে। ওকে, এটা দেখে কি বুঝতে পারলে স্টুডেন্টরা একটুখানি যদি তোমরা বলতে? ফিউচার অফ ওয়ারফেয়ার, এই ধরনের রোবট আবিষ্কার করা হয়েছে। রোবট বলতে আমরা রোবোটিক্স বা রোবট বলতে আমরা বুঝতাম যে কোনো একটি কাজ তাকে প্রোগ্রামড করে দিলে তারা সেটা করতে পারে, কিন্তু এটা রোবটের থেকে অনেকটা বেশি কাজ করছে, বেশি ধরনের উন্নত। তো এটাতে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেটা দেওয়া হয়েছে দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ দ্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলতে আমরা কি বুঝছি সেটা আমি দেখাবো বা বলবো। সেটা মধ্যে যাওয়ার আগে আরেকটি ঘটনা যেটা আমরা খুব নিকট ভবিষ্যতে আমরা দেখতে পাবো, বুঝতে পারবো বা উপভোগ করব, সেটা সম্বন্ধে আমার একটা ছোট্ট অনুগল্প লেখা আছে। আমি সেই অনুগল্পটা একটু পড়ে শোনাচ্ছি। এই গল্পটির নাম হলো অনু। আমি রিলায়েন্স ফ্রেশে অভ্যাস বসে সারা সপ্তাহের, এক মিনিট, আমার শোনা যাচ্ছে তোমাকে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে ওকে, মন দিয়ে একটু স্টুডেন্টরা গল্পটা শুনলে, আমি আস্তে আস্তেই পড়ছি, তাহলে বুঝতে পারবে যে আমাদের ভবিষ্যৎটা কোন দিকে আমরা যাচ্ছি। আমি রিলায়েন্স ফ্রেশে অভ্যাস বসে সারা সপ্তাহের বাজার করে সবে বিল পে করলাম, আর অমনি বাড়ি থেকে অনু মেসেজ পাঠালো, তোমার মনে নেই তুমি আগামী সপ্তাহে অফিসের কাজে নর্থ বেঙ্গল যাচ্ছ? হ্যাঁ, ঠিক এই জন্যেই আমি অনুর এত প্রশংসা করি। নিমেষে বেশিরভাগ বাজার ফেরত দিয়ে অল্প কিছু নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।
এ যেন মনের গভীর টান। বাড়ির দোরগোড়ায় পা রাখতেই অনু দরজা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নির্জীব বাড়িটা জীবন্ত হয়ে উঠল। আলোয় ঝলমল করে উঠল গোটা বাড়িটা। অনু এসি চালিয়ে সুগন্ধি স্প্রে করলো, বলল, কফি মেকারে কফি রেডি, টোস্ট নেবে না চিড়ে ভাজা? আসলে অনু আমার স্বাস্থ্যের খুব খেয়াল রাখে। ও ঠিক করে দেয় কি খাওয়া উচিত, বাজারে কি কেনা উচিত, এই সব কিছুই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, অনু, প্রিন্টারে টোনারটা ফুরিয়ে এসেছে, হালকা প্রিন্ট বেরোচ্ছে। বলতে বলতেই অনু বলল, গত পরশু অনলাইনে অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে, আগামীকাল ডেলিভারি দেবে। অনু এটাও বলল যে সার্ফ এক্সেলের বদলে সমপরিমাণ সমগুণ সম্পন্ন আর একটা ডিটারজেন্ট বাজারে এসেছে, সস্তাও বটে, ইটস ভ্যালু ফর মানি, তাই সেটাও অনলাইনে অর্ডার করা হয়েছে। আমি তো অবাক। মনের কথা একটু জোরেই বলে ফেললাম, আমার অফিসিয়াল ট্যুরের জন্য দুটো শার্ট কিনবো। তৎক্ষণাৎ অনু দুটো সাদা শার্টের অর্ডার প্রেস করে দিল। আমি তিতিবিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম অনুর ওপর, সাদা না অন্য কোনো রং সেটা নির্বাচন করার তুমি কে? সঙ্গে সঙ্গেই নিজেই নিজের ক্রোধ সংবরণ করে বললাম, অনু, সরি, আমার জামার রং নির্বাচনের যুক্তিবিদ্যা বা লজিকটা অনু নামক অফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স যন্ত্র বা প্ল্যাটফর্ম অন্তর্ভুক্ত করা ছিল না। তাই অফিসিয়াল শুনেই অনু সাদা নির্বাচন করে ফেলেছিল। এটা আমার লেখা প্রথম অনুগল্প। এটা শুনে তোমরা কি বুঝলে একটু যদি বিস্তারিত বলো। স্টুডেন্টরা যে কোনো কেউ আনমিউট করে, আশা করি গল্পটা শুনলে। তাহলে তোমরা যেটা সাধারণত এখন আমাদের চারপাশে দেখতে পাই আমরা, যে অ্যালেক্সার মতন আরো 4টে এরকম টোটাল যন্ত্র আছে, কিন্তু এগুলো আমরা এই মুহূর্তে যেটাই আছি সেটা হলো 4th জেনারেশন, 4G তে আমরা কাজ করছি। 4G তে আমরা আস্তে আস্তে দেখছি যে আমরা প্রত্যেকটা ডিভাইসের সঙ্গে ওয়াইফাই যখন থাকছে, প্রত্যেকটা জিনিস ওয়াইফাই এনেবলড, সেখানে আমরা একটার সঙ্গে আর একটা ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারছি আমাদের যে মোবাইল ফোন আছে বা ট্যাব আছে তার মাধ্যম দিয়ে, অ্যাপের মাধ্যম দিয়ে। 5th জেনারেশনে হবে যে আমি যেটা ধরো বাড়ির বাইরে চলে গেছি, সেখান থেকে বসে আমি বাড়ির যাবতীয় যন্ত্রপাতি সবগুলো সময়, ধরো ওয়াশিং মেশিনে কাচতে হবে কি, এসিটাকে অফ করতে ভুলে গেছি সেটাকে অন করতে হবে, এই সব যাবতীয় কাজ আমরা কিন্তু করতে পারবো থ্রু 5th জেনারেশন যখন থাকছে। 6th জেনারেশন যেটা জাপানে অলরেডি এসে গেছে, তাতে কিন্তু আমরা দেখব আমাদের ইন্টারাকশন একটা মেশিন বা একটা ডিভাইসের সঙ্গে হবে, সেই ডিভাইসটা কিন্তু অন্যান্য সব ডিভাইসগুলোকে একসঙ্গে কানেক্ট করবে, সে নিজে নিয়ন্ত্রণ করবে সবকিছুকে এবং আমাদের হয়ে বিভিন্ন কাজ সেই ডিভাইসটা করে দেবে। সেই ধরনের একটা ডিভাইস ভবিষ্যতে যেটা আসতে চলেছে, সেটার নাম আমি দিয়েছি ধরো অনু। তোমরা বুঝতে পারলে গল্পটা? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে, Yes, আচ্ছা, sir. তোমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখো তো এখন? ইয়েস স্যার। অনেকে আছো কমার্স থেকে, তারা জানো Yes, বা sir. পড়েছো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সম্বন্ধে। এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা কাকে দেখানো হয় বা এটা কাদের প্রতি উদ্দেশ্য করে দেখানো হয় বলো তো? কনজিউমারের প্রতি স্যার। কনজিউমার এবং যে ক্রয়ের জন্য ডিসিশন নেবে, সিদ্ধান্ত নেবে তার জন্য। যেরকম আজ থেকে ধরো 60 বছর আগে যদি আমি ভাবতাম, তাহলে 60 বছর 70 বছর আগে একটা সিচুয়েশন চিন্তা করো, সেখানে বাড়ির ডিসিশন কি কিনতে হবে না কিনতে হবে কে নিত? কে নিত সেই ডিসিশন গুলো? বাড়ির হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তখন দেখবে যে মহিলাদের ক্ষেত্রে বা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু ডিসিশন নিত না। তাহলে সেই ব্যক্তি যে ডিসিশন নেয় তাকে যদি আমরা আকর্ষণ করতে পারি, যে খরচটা করবে তাকে যদি আমরা আকর্ষণ করতে পারি, তখন কিন্তু আমাদের অন্যগুলো বিক্রয় হতো। এখন হয়ে গেছে যে দেখবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো যখন করছে, তোমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পড়ছো, সেখানে উদ্দেশ্য থাকে কিন্তু যে ক্রয় করবে বা যে ব্যবহারকারী, তাকে কিন্তু আমরা মোটিভেট করতে চাইছি সেই বস্তুটা কেনার জন্য, তাকে পারসুয়েড করছি কেনার জন্য। ধরো একটা সেন্ট লাভার্সদের দিয়ে দেখানো হচ্ছে একটা সেন্ট ব্যবহার করা,
অথবা বাচ্চাকে কিষান জ্যাম যখন বিক্রয় করছি তার সঙ্গে একটা এমন একটা খেলনা, কিষান জ্যামটা সে খাবে না, সে দুদিন আগে কিনেছে কিষান জ্যাম, আবার একটা কিষান জ্যাম কিনছে কিনা নতুন একটা খেলনা দিচ্ছে বলে। তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আজকে তুমি কি মোবাইল কিনবে বা তুমি কি ড্রেস পরবে সেটা সিদ্ধান্ত তুমি নিচ্ছ, কিন্তু এই সিদ্ধান্তটা যদি ভবিষ্যতে এই ধরনের ডিভাইস নিয়ে থাকে, অ্যালেক্সা নিয়ে থাকে, অনু নামক যন্ত্র নিয়ে থাকে, তাহলে প্রডিউসার মার্কেটিং যখন করছে, তারা যখন অ্যাডভার্টাইজিং করবে, তখন তারা কাকে অ্যাট্রাক্ট করবে? তারা কি আর আমাদের, কারণ আমরা ডিসিশন মেকার নই সেই সময়তে, তারা তখন তাদের স্পেসিফিকেশন, যেন আজকে মোবাইল কিনলে তোমরা স্পেসিফিকেশনস গুলো পড়ো, রিভিউটা পড়ো, তারপর বন্ধু বান্ধবদের থেকে জানো, অনলাইনে জানো, তারপর সিদ্ধান্ত নাও, ঠিক তখন দেখা যাবে যে এই ধরনের ডিভাইসগুলো, তাহলে এই ডিভাইসগুলোকে আমরা আবিষ্কার করছি কি কারণের জন্য বলো? আমাদের কি উপকারে লাগছে এই ডিভাইসগুলো? ডিভাইসগুলো আমাদের দৈনন্দিন কাজকে আরো সহজে করে দিচ্ছে। সহজ করে দিচ্ছে, এক নম্বর। তা নয়, শুধুমাত্র শুধু সহজ করে দিচ্ছে নয়, আমরা যখন দেখছি যে ডিভাইসগুলো, আমি একটা কাজ পারি আর একজন আর একটা কাজ পারে না, তুমি একটা কাজ পারো তোমার বন্ধু একটা কাজ পারে না, এবার আমি যাকে যাকে এমপ্লয় করব তারা যাতে আহ, সমানভাবে, যেরকম একটা আমরা যখন ফ্যান কিনি তখন আমরা ফ্যানের কি দেখে কিনি বলো? আমরা যখন একটা ফ্যান কিনছি কি দেখে কিনছি? ব্র্যান্ড দেখে কিনি, ব্র্যান্ড ভ্যালু দেখে। ব্র্যান্ড ভ্যালু না, যারা ফ্যান কেনে তারা জানে, যখন ডাইরেক্টলি মার্কেটে গিয়ে ফ্যান কিনবে, কতজন কিনেছে, দেখো, দেখতে পাচ্ছ এখানে যে কিনেছে সে শুধুমাত্র বলতে পারবে। ওই ক্রমটনের ফ্যান দিয়ে, হ্যাভেলসের ফ্যান দিয়ে নেওয়া, ফ্যান কিনতে গেলে ফ্যানটা সম্বন্ধে জানতে হয় যে সেটা আস্তে ঘুরবে না জোরে ঘুরবে, তার জন্য দেখা যায় যে আরপিএম দেওয়া থাকে, রোটেশনস পার মিনিট, 300 নেবো না 400 নেবো, দু রকম আছে, বা 380 নেবো। তুমি যেই দেখবে এই ধরনের, তুমি অ্যামাজনেই কিনতে ঢোকো, দেখবে ওখানে সব স্পেসিফিকেশনস লেখা আছে। তাহলে আজকে আমরা আমাদের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আমরা স্পেসিফিকেশনস দেখে বুঝে তারপর কিনছি, শুধু ডিজাইন দেখলে হবে না, হাওয়াটা হবে কিনা। আর তারপরে আবার পড়ছি যে রিমোটওয়ালা ফ্যান এসছে, আবার একটা আছে ওয়াটেজ 75 নাকি 70 to 75 নাকি 35 ওয়াটেজ। এই ধরনের চিন্তাগুলো আমরা করব, করার পর কিনবো, কিন্তু তার আগে আবার রিভিউজ পড়ছি যে সেটা থেকে আওয়াজ বেরোয় কিনা, যারা আগে ক্রয় করেছে তারা কি কি দেখছে এইসবগুলো। তা আমি এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসছি, তার মানে কি এই স্পেসিফিকেশনস গুলো জানানো থাকবে এই ডিভাইস গুলোতে। আর এক নম্বর, দ্বিতীয়ত হলো, একটা যখন আমি ফ্যান কিনলাম, তুমিও ওই সেম কোম্পানি সেম ব্র্যান্ডে সেম মডেল কিনেছো, আমিও কিনেছি, তাহলে সবাই কিন্তু একই উপকারিতা বা উপযোগিতা তাই থেকে আমরা পেতে পারি। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে আমি একটা মিস্ত্রিকে ডাকলাম, আমি একটা কার্পেন্টারকে ডাকলাম, ছুতোর মিস্ত্রিকে ডাকলাম, সবাই যে সমান কাজ পারে তা কিন্তু নয়। তাহলে শুধু কাজ নয়, কাজের সমতা, হোমোজিনিটি যেটাকে বলা হয়, সবাই যাতে সমান, মানে তোমার কাছে যে মডেলের ফ্যানটা আছে আমার কাছেও সেই মডেলের যদি ফ্যানটা থাকে, তাহলে দুটোরই কিন্তু আউটকাম সেটা কিন্তু সমান, সেখানে আমরা কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট খুব একটা করতে পারি না। তাহলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি করছে না, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আসছে যে মানুষের আমরা সবসময় বহু বছর ধরে আমরা চেষ্টা করে আসছি যে আমাদের মতন সৃষ্টি করতে চাইছি, মানে ঈশ্বর মনে করছি আমরা যে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছে, তাহলে আমরা কেন আরেকজনকে সৃষ্টি করতে পারবো না যাদের মধ্যে আমাদের মতনই সবকিছু থাকবে, তার মধ্যেও বুদ্ধি বা এই ইন্টেলিজেন্স যেটা বলছি সেটা ততটাই থাকবে, তার একটা নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার একটা ক্ষমতা থাকবে। বুঝে যাচ্ছে? আমি চলে আসছি। আচ্ছা, yes, আশা করি সবাই দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা, আমরা এখান থেকে চালু করছি। তাহলে এই আর্টিফিশিয়ালি যদি ইন্টেলিজেন্স আমরা, লেট ইট বি রোবটস, লেট ইট বি এনি আদার ডিভাইস, আজকে প্রত্যেকটা ডিভাইসের মধ্যে কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ঢুকে আসছে। এবং আগে আমরা প্রশ্ন করতাম যে এই লেভেল অফ কম্পিউটার সমস্ত কবে আবিষ্কার হবে, কিন্তু ইট ইজ এ জার্নি।
এটা 1980s 1990s 2000 আস্তে 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 এটাতে কিন্তু পেনেট্রেট করছে। আমরা একটার পর একটা, তোমরা যখন মোবাইল ব্যবহার করছো বুঝতে পারছো গত 3 বছর 4 বছরে মোবাইলে কত কি অ্যাডিশনাল ফিচার্স ঢুকতে থাকছে। তাহলে এখানে ওটার সঙ্গে কম্পেয়ার করে করে আমি বলবো, তাহলে আস্তে আস্তে এই মেশিনস যদি দেখা যায় যে নিজে নিজে তার কোনো বুদ্ধি থাকে, সে যদি নিজে কিছু বিচার করে নিতে পারে, নিজে কিছু বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করে তার পরিবেশকে বুঝে নিয়ে বা তার মধ্যে প্রোগ্রামড কিছু জিনিস থাকলো সেই অনুসারে সে কাজ করছে, তার মধ্যে আমরা ইন্টেলিজেন্স চাইছি। যেরকম বলি যে বোকা বন্ধুর থেকে একটা চালাক শত্রু ভালো, সেরকম একটা আমরা মেশিন বা ডিভাইসকে ব্যবহার করার চেষ্টা করব যার মধ্যে এই চালাক চতুর সে হবে। এখানে যদি দেখি যে ডিফিনিশনটা কি বলছে, বলছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ এ থিওরি and development of computer systems that can perform tasks that normally require human intelligence। তাহলে আমরা একটা, এই তুই এটা বুঝতে পারিস না, তাকে আমরা বলছি তোর মধ্যে এইটুকুন জ্ঞান নেই, একটা মানুষকে আমরা বলি। এই জিনিসটা আমরা চাইছি যন্ত্রের থেকেও পেতে, যন্ত্র যেন নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করে কিছু কিছু কাজটা করতে পারে। যেরকম আজকের দিনে আমরা কিছু বললে টাইপ হয়ে যায়, তোমরা কিছু বললে ওয়ার্ডে টাইপ হয় কি হয় না? তোমরা Yes, করতে sir. পারো? হ্যাঁ কিভাবে স্যার। করো বলো তো, ওয়ার্ডে কিভাবে টাইপ করো তোমরা? 2019 অফিস 2019 থেকে যে ওয়ার্ড এসছে তাতে তোমরা টাইপ করবে কিভাবে? আমি ডক্সে বলছি না টাইপ করতে, মানে ড্রাইভে বলছি না, নর্মাল যে অফিস 2019 ইউজ করো তাতে তোমরা কিভাবে টাইপ করো? মুখে বলে টাইপ করাতে পারো? বলো বলো, চেষ্টা করেছো কোনোদিন? হ্যাঁ স্যার, গুগল ট্রান্সলেশনে হয়। না, গুগল ট্রান্সলেশন আমি বলছি না, আমি ডাইরেক্টলি বলছি তোমরা যে সবাইয়ের কাছে ওয়ার্ড আছে বা অনেকেই ব্যবহার করছো, অফিস 2009-এতে এটা ইনবিল্ট রয়েছে, আলাদা কোনো অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপস দরকার নেই। সেখানেই কিন্তু আমরা যদি উইন্ডোজ প্লাস এইচ টিপি, তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করে দেখতে পারো, উইন্ডোজ প্লাস এইচ ওয়ার্ডে গিয়ে টেপো অফিস 2019-এ, সঙ্গে সঙ্গে ওপরে একটা রে চলে আসবে যে সেখানে আমরা মুখে কথা বলতে পারবো, টাইপটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে। তাহলে এতদিন যে আমাদের টাইপ করতে হতো, এখন দেখা যাচ্ছে নিউ জেনারেশন আর টাইপিং এর মধ্যেও যাচ্ছে না, হাতের লেখা তো দূরের কথা, টাইপেও যাচ্ছে না, তারা মুখে বলছে ওখানে টাইপ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে তোমার ভয়েসটাকে আস্তে আস্তে ওরা চিনতে পারছে। তাহলে স্পিচ রেকগনিশন, যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ডিসিশন মেকিং, ভিজুয়াল পারসেপশন, দেখে চিনে যাচ্ছে। আজকে তোমার মোবাইলটা তুমি লক করছো তোমার মুখটা দেখিয়ে, মুখটা দেখিয়ে লক হচ্ছে, মুখটা দেখিয়ে লক ওপেন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই ধরনের ফিচার্স অনেক কিছু আমরা, তাহলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কত ধরনের সেটা আমরা কিন্তু এবার দেখতে চলেছি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শুনে আসছি গত 40 বছর ধরে ধরো, তাহলে এখানে আমরা দেখছি কত ধরনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হয়। তাকে প্রধানত 4টে ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমরা এখনো পর্যন্ত চতুর্থ মানে সেলফ অ্যাওয়ারে যেতে পারিনি। আমরা প্রথম দেখছি দেখো রিঅ্যাক্টিভ। তোমরা বা আমরা সাধারণত যে আমরা বা তোমরা এই বলার মধ্যে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে। দেখো রিঅ্যাক্টিভ মানে তাতে একটা প্রোগ্রামিং করা আছে, তাকে যখন ধরো একটা টেবিল ল্যাম্প, আজকের দিনে টেবিল ল্যাম্পও যখন আমরা কিনতে যাচ্ছি, কিরাম কিনছো বা কিরাম আসছে তোমরা দেখেছো বলো তো? আগে একটা সুইচ থাকতো, সুইচটা টিপলে তবে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলতো, আবার সুইচ অফ করলে নিভে যেত। কিন্তু আমরা চাইছি যে আমরা টেবিল ল্যাম্পটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম গ্লো, আলোর যে উজ্জ্বলতা বিভিন্ন রকম চাই। তার জন্য আর দেখবে কোনো তাতে কোনো নেই, সুইচ নেই, তাহলে কিভাবে ওটা চালু হচ্ছে বলো? স্যার ওই গুগল অ্যালেক্সা বা গুগল থেকে যদি আমরা না, বলি আমরা কিছু, ওই ওই ওটার সাথে ওইখানে কানেক্ট করে। ওই লেভেলটায় যাচ্ছি না। তোমরা মার্কেট সম্বন্ধে আগে অবগত হও, এবং প্রতিনিয়ত প্রতি মাসে কি ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়াতে আসছে বা দেখতে পাচ্ছি সেগুলো তোমরা একটু জানার চেষ্টা করো। এখন তোমরা টেবিল ল্যাম্প কিনতে গেলে দেখবে টেবিল ল্যাম্পটাকে ছুঁলেই টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলে, আবার একবার ছুঁলে আরেকটু উজ্জ্বল হলো, আরেকবার ছুঁলে আরো উজ্জ্বল হলো, আবার ছুঁলে নিভে গেল। হ্যাঁ স্যার, সেন্সর সিস্টেম আপডেট হয়েছে। সেন্সার, তাহলে তোমরা বুঝলে সেন্সার সিস্টেম। আচ্ছা, ও কি আর অন্য কোনো পদ্ধতিতে জ্বলছে না? এই তিনটেই তার মধ্যে দেওয়া আছে সেন্স করার জন্য, তাই তো? এটাকেই বলা হয় রিঅ্যাক্টিভ। মানে বাড়িতে আমি আছি, বেশি গ্লো চাই, বাবা ঢুকলে আস্তে গ্লো, এটা কিন্তু ও বুঝতে পারে না। ও খালি সে আমি টাচ করি, আমার ভাই টাচ করুক, আমার মা টাচ করুক, যেই টাচ করুক না কেন, ও এই টাচটাকে সেন্স করছে, ও রিঅ্যাক্ট করছে, হ্যাঁ কিনা?
বাইরের হ্যাঁ স্যার এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ যেটা ঘটলো, ওতে যে প্রোগ্রামিংটা করে দেওয়া আছে, ও শুধু ওইটুকুনটা পারছে, ওইটুকুন ইন্টেলিজেন্স ওর আছে। তাহলে এখানে দেখে নাও চারটে নাম কি কি, আমরা এগুলোকে এক্সপ্লেন করব। রিয়াক্টিভ, লিমিটেড মেমরি, থিওরি অফ মাইন্ড, আর সেলফ অ্যাওয়্যার। ঠিক আছে, এই চারটেকে আমরা এক্সপ্লেন করছি। প্রথম আসছি আমরা রিয়াক্টিভে। দেখো রিয়াক্টিভ এআই বলতে কি বোঝায়, সেটা এই সবে যে এক্সাম্পলটা দিলাম সেটা তোমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে। এখানে হয়তো অন্য এক্সাম্পল দেওয়া আছে। দ্য মোস্ট বেসিক টাইপ অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ রিয়াক্টিভ এআই। কেন না, যার মধ্যে একটা প্রোগ্রামিং করা আছে টু প্রোভাইড এ প্রেডিক্টেবল আউটপুট। আমরা জানি ওই একবার ছুঁলে দুম করে বিরাট গ্লো হয়ে যাবে না ওতে। ও কিন্তু প্রথমটা আস্তে গ্লো, তারপরে টাচটা আরেকটু গ্লো, তারপরে টাচটা বেশি গ্লো, এবং তারপরে টাচ করলে নিভে যাওয়া। এইটুকুন ওকে হয়তো শেখানো আছে। ওইটুকু এই প্রেডিক্টেবল আউটপুটটা ইনপুটের অনুসারে ও কিন্তু আউটপুটটা দিচ্ছে, এইটুকুন অব্দি। তাহলে রিয়াক্টিভ মেশিনস অলওয়েজ রেসপন্ড টু আইডেন্টিক্যাল সিচুয়েশনস, তাকে ওই ধরনেরই সিচুয়েশন দিতে হবে ইন দ্য এক্সাক্ট সেম ওয়ে এভরি টাইম, and they are not able to learn actions or conceive of past। and তার কিন্তু মনে নেই যে আগের বারে ও টপাটপ টপাটপ করে তিনবার পরপর ছুঁয়ে দিয়েছিল হাই গ্লোটা পাওয়ার জন্য। তাহলে আমার মালিকে এর সবসময় যখন টাচ করে তিনবার পরপর টাচ করে একদম হাই গ্লোতে চলে আসে। এবার থেকে তাহলে আমি একবার টাচ করলে একে হাই গ্লো দেবো, এইটা কিন্তু সেন্স করার তার ক্ষমতা নেই। বুঝতে পারলে? তাহলে ওই পাস্ট অ্যাকশনকে ও নিজে কোনো স্টোর করছে না, পাস্ট অ্যাকশন থেকে ও রিড করছে না। তুমি কাউকে কিছু বলতে গেলে বকুনি খেয়েছিলে, এবার তারপরে তার সামনে কিরম ভাবে রিয়াক্ট করবে, কি বললে সে বকবে, কি বললে বকবে না, তুমি সেটা ছোটবেলা থেকে জেনে গেছো, শিখে গেছো, বুঝে গেছো, সেই অনুযায়ী রিয়াক্টটা করো। কিন্তু এর ক্ষেত্রে, এই রিয়াক্টিভ এআই এর ক্ষেত্রে এই জিনিসটা দেওয়া নেই। সে নিজের থাকতে কোনো রেকর্ডিং, পাস্ট রেকর্ডিং কিছু করে না, অ্যানালিসিস তার করে না, এবং সেই অনুযায়ী ফিউচারে রিয়াক্ট করে না। ওকে যতটুকুন প্রোগ্রামড করা আছে ওই এক্সটার্নাল ইনপুট থেকে ও কিন্তু আউটপুটটা দিয়ে থাকে। এটা বহু বছর ধরে চালু হয়েছে, এবং তার এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাই। ধরো এই যে তোমরা কম্পিউটারে লুডো খেলতে পারো বা চেস খেলতে পারো, বা যে কোনো একটা গেম খেলছো উইথ কম্পিউটার, কোনোদিন ভেবে দেখবে যে আমি, আমার মতন তো আরো অন্য কেউ আছে, বা আমি একটা অন্য দান দিতে পারি, ঠিক সেই বুঝে ও কি করে দানটা দিচ্ছে। তার মানে ওর মধ্যে কি কি ইনপুট করা আছে যে এই ধরনের দান দিলে এই ধরনের নেক্সট দান সে চালবে। তাহলে এইভাবে সুপার কম্পিউটার কিন্তু একবার চেস চ্যাম্পিয়ন গ্যারি কাসপারভকে কিন্তু হারিয়েছিল। তাহলে ডিপ ব্লু বা স্প্যাম ফিল্টার, যেটা তোমার ইমেল থেকে কোনটাকে দেখবে, আজকে এর ওপর বেস করে কিন্তু বিভিন্ন ব্যবসাও কিন্তু তৈরি হচ্ছে। তোমরা ক্রেড সম্বন্ধে শুনেছো? সিআরইডি, ক্রেড, হ্যাঁ স্যার। দেখেছো? এই ক্রেড কি করছে, অ্যাকচুয়ালি তোমাকে বলছে তোমাকে অনেক পয়েন্টস দেবো, অনেক কিছু ফেসিলিটি দেবো, মনে করিয়ে দেবো, সবকিছু করবো রিগার্ডিং পেমেন্ট অফ ক্রেডিট কার্ডস। তাই জন্য ক্রেড নাম দিয়েছে ওরা। যে কোনো ক্রেডিট কার্ড যে কোম্পানিরই থাকুক, যে ব্যাংকেরই থাকুক, তোমরা ওখানে শুধু লগ ইন করে দাও এবং তোমার ইমেলটা শেয়ার করো। যে তাহলে এই জায়গাটাতে ক্লু, তোমার ইমেলটা শেয়ার করতে হবে যেখানে এই ক্রেডিট কার্ডের ইমেলগুলো এসে থাকে। তাহলে ওরা কি করছে, জিনিসটা কাছ থেকে দেখলে বুঝতে পারবে, ওরা সব ইমেল গুলো তোমার রিড করছে। তার মধ্যে ধরো এইচডিএফসির ক্রেডিট কার্ড আছে, ধরো স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ড আছে, এইখান থেকে যখনই কোনো ইমেল আসছে ওরা সেটাকে সরিয়ে নিচ্ছে, ফিল্টার করে নিচ্ছে, নিয়ে তোমাকে ওই সেম জিনিস থেকে মেসেজ পাঠাচ্ছে যে আপনার এই তারিখের মধ্যে দিতে হবে, আপনি এই আগে আগে এই দিয়ে দিন, আপনার এই এই সুবিধে পাবে, এত পয়েন্টস পাবেন, বারবার মনে করাচ্ছে, আপনার কিন্তু ডেট পেরিয়ে গেল। তাহলে এই ধরনের যে স্প্যাম ফিল্টার্স কাজ করছে সেটাও কিন্তু রিয়াক্টিভ এআই। এটা বিরাট উন্নত মানের কিছু নয়। আমরা এবার চলে আসছি টু দ্য নেক্সট ওয়ান, দ্যাট ইজ লিমিটেড মেমরি এআই। এখনো আমরা মেশিন লার্নিং, মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা ডিপ লার্নিং এ যাচ্ছি না। আমরা প্রথমে দেখছি, ওটা আসবো, আমরা প্রথমে দেখছি যে কত ধরনের এআই হয়, যাতে এআইটাকে বুঝতে পারি, তারপর ওগুলোকে আমরা জানবার চেষ্টা করব। কেন না, এআই হলো দ্য ওভারঅল, দ্য ইউনিভার্সটাকে আমরা ধরছি এআই, যার মধ্যে সাবসেট হলো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ, তারও সাবসেট হলো ডিপ লার্নিং। তাহলে আগে এআইটাকে বুঝে নিচ্ছি। তাহলে লিমিটেড মেমরি এআই কি? ইট লার্নস ফ্রম পাস্ট। একটু আগে যেরকম বলছিলাম যে এই ব্যক্তিটা টাচ রিড করবে,
সে 3 বার পরপর টাচ করে কেন? তার হাই গ্লো দরকার। বাবা আসেন, টানার টাচটা কিন্তু তিনি একবারই করেন, ওই হালকায় থাকেন, চলে যাওয়ার সময় 3 বার আরো টাচ করে অফ করে দিয়ে যান। এই পাস্ট গুলোকে সে রিড করছে অ্যান্ড বিল্ডস এক্সপিরিয়েন্সিয়াল নলেজ, যেটা মানুষ সাধারণত করে থাকে, সেই জিনিসটা ওর মধ্যে ঢোকানো হয়েছে যে ও বুঝতে পারবে। সরি, ধরো তুমি যখন কোনো লক সেট করো, মোবাইল ফোনেতে লক সেট করছো, সেটা হতে পারে কোনো ওই পিন হতে পারে, অথবা তোমার ওই ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন যেটা থাকছে ওখানে, সেইটা দিয়ে তোমরা লক করতে পারো। ফেস লকিং হতে পারে, আবার তোমার ফিঙ্গার টাচের লকিং হতে পারে। তাহলে এই যে ফিঙ্গার টাচেরটা যাচ্ছি না, আমি ধরে নিচ্ছি যে পিন লক বা এগুলো যখন করছি আমরা, এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা সে পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স গুলোকে কিন্তু নিচ্ছে, নিয়ে কিন্তু অ্যানালিসিস করে থাকে। দিস টাইপ অফ এআই ইউজেস হিস্টোরিক্যাল অবজারভেশনাল ডেটা, সে কিছু ডেটা ইনপুট করা থাকে তাতে অলরেডি হিস্টোরিক্যাল, সে নিজে কিছু অবজার্ভ করলো, সেগুলোকে কম্বাইন করলো উইথ প্রি প্রোগ্রামড ইনফরমেশন টু মেক প্রেডিকশনস। তাহলে এটা আরেকটু হায়ার লেভেল অফ এআই দ্যান দ্যাট অফ দ্য রিয়াক্টিভ ওয়ান। হিয়ার দে হ্যাভ গট সাম মেমোরি, এখানে আমরা অ্যাড করলাম তাকে একটা মেমোরি চিপ তার মধ্যে রইলো, সেই মেমোরিটার মধ্যে স্টোর করছে পাস্ট অ্যাকশনস গুলোকে, সেগুলোকে অ্যানালিসিস করছে। এই অ্যানালিটিক্যাল পার্টটা কিন্তু আবার আমাদের তাদেরকে শিখিয়ে রাখতে হয়েছে, যে এই অ্যানালিসিস করে কি তার আউটকাম হবে, সেই অনুযায়ী সে রিয়াক্ট করবে। তাহলে এই রিয়াকশনটা শুধুমাত্র ওয়ান টাইপ অফ রিয়াকশন নয়, with programmed information to make predictions and perform complex classification tasks. It is the most widely used kind of AI today. আজকের দিনে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, যত রকম এআই ব্যবহার করা হয়, আর্টিফিশিয়াল গাড়ি আসছে, সবকিছু আসছে, নিজে আগে সেন্সার দেওয়া আছে, 5 রকম 6 রকম সেন্সার দেওয়া আছে। এবার তার মধ্যে সে রিয়্যাক্টটা করবে কিভাবে, তাকে বিভিন্নভাবে শেখানো আছে, এবং সে নিজে অবজার্ভ করে যেগুলো পায় সেগুলোর থেকেও সে প্রি প্রোগ্রামড ইনফরমেশন গুলোর মধ্যে দিয়ে সে অ্যানালিসিস করে আউটকামটা, তাকে অনেকগুলো আউটকাম দেওয়া আছে, তার মধ্যে কোনটা সে আউটকামটা করবে সেটা সে সিদ্ধান্ত নয়। সো দিস ডিসিশন মেকিং ইজ দ্যাট অফ দ্য মেশিন, is that of the device, which it comes to the conclusion out of the analysis it makes, not only by the programmed information, not only by the historical information given to it, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সে কি করে, আবার নিজের অবজারভেশন থেকে সে কিন্তু সেট আপ করে। তাহলে ওর নিজের মেমারি অনুযায়ী, এই যে ধরো বলছে একটা ধরো এমআই বা এরকমের তুমি লাগিয়েছো, তোমার ক্যামেরা লাগিয়েছো এবং 360 ডিগ্রি রোটেটিং ক্যামেরা থাকছে, সে কিন্তু সেন্সার দেওয়া আছে, সে মুভ করে, এবং মুভ করে করে যে যখন বাইরের মুভমেন্ট আসছে সেটাকে সে ট্র্যাক করতে পারে, সেই অনুযায়ী সে মুভ করতে থাকছে। তাহলে এখানে এই যে অটোনোমাস ভেহিকলস আমরা দেখছি, কতটা ডিস্টেন্সে থামতে হবে, কতটা ডিস্টেন্সে এসে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে জানাচ্ছে যে থেমে যেতে হবে। এরপরে আরো হায়ার লেভেলে আসছে, আমরা দেখেছি অলরেডি যে সে পার্কিং নিজের থাকতে পার্কিং করছে, মানুষ এসে নেবে চলে গেল, সে নিজে নিজে পার্কিং করলো। তাহলে কতটা তার সামনে কতটা তার পিছনে জায়গা আছে সেই অনুযায়ী সে নিজে নিজে পার্ক করছে। লিমিটেড মেমোরি এআই, অ্যাজ ইটস নেম সাজেস্টস, ইজ স্টিল লিমিটেড। তাহলে আমরা নাম মেমোরি দিলাম না, আমরা কিন্তু লিমিটেড মেমোরি দিলাম। তাহলে এখানে কেন? দ্য ইনফরমেশন দ্যাট অটোনোমাস ইনফরমেশন autonomous vehicles work with, it's fleeting and it is not saved in the car's long term memory. long term memory মধ্যে মানুষ কি থাকে, মানুষ কি 3 মাসের মেমোরি বা 2 মাসের মেমোরি নিয়ে চলে না, তার ছোটবেলা থেকে যা কিছু মেমোরিতে আছে সেইগুলোর এক্সপিরিয়েন্স দ্বারা মানুষ কিন্তু কাজ করে। তাহলে আমরা বলতাম যে একজন কাঠ থেকে আমরা উপদেশ নেব, মানে 3 হাঁটু এক হয়েছে যার, এগুলো তোমরা বাংলায় শুনে থাকতে পারো। 3 হাঁটু এক হয়েছে যার মানে কি, তার 3 হাঁটু বলতে 2টো হাঁটু আর একটা মাথা, মানে সে হয়তো বৃদ্ধ, প্রচন্ড বৃদ্ধ, এত বৃদ্ধ যে তার মাথাটা সে হাঁটুদের উপর রেস্ট করে শুয়ে থাকছে, মানে বা বসে থাকছে। এই 2টো হাঁটুর উপর মাথা দিতে, মানে ঘাটটাকে সোজা করে রাখারও তার ক্ষমতা নেই। এই ধরনের বৃদ্ধকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, অনেক কিছু তুমি এক্সপিরিয়েন্স পাবে তার থেকে জানতে। তাহলে এখানের যে মেমোরিটা দেওয়া হয়েছে, দ্যাট ইজ অলসো এ লিমিটেড মেমোরি ফর এ ভেরি শর্ট টার্ম। লং টার্ম মেমোরির কিন্তু এখানে কাজ নেই।
তাহলে এর থেকেও আরেকটু অ্যাডভান্সড লেভেল যেটা আমরা এখন চেষ্টা করছি, সেইটার মধ্যে আমরা যাচ্ছি, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ দ্য থিওরি অফ মাইন্ড এআই। তাহলে থিওরি অফ মাইন্ড এআই কি করে? want to hold a meaningful conversation with an emotionally intelligent robot। এই যে তোমরা দেখছো সোফিয়া, নাম শুনেছো তো? এই যে দেখো নিচে দেওয়া আছে হিউম্যানয়েড রোবট সোফিয়া। আর একটা আছে কিসমেথ, এগুলো তোমরা গুগলে ফেললেই দেখতে পাবে, তাদের ইউটিউবস দেখতে পাবে, এগুলো কারা আবিষ্কার করেছে সেটা দেখতে পাবে। তাহলে আমরা যে কোনো ধরনের কথা বলি, সে আমাদের সেই কথার সঙ্গে কিন্তু রিয়্যাক্ট করছে। সে কিন্তু আস্তে আস্তে তার স্পেস, মেমোরি স্পেস এতটা দেওয়া আছে যে সেখানে সে স্টোর রাখছে, সে ওইখান থেকে অবজারভেশন করে অনেক কিছু শিখছে। মানুষের মতনই, একটা ছোট বাচ্চার মধ্যে অনেক কিছু জানা থাকে না, সে আস্তে আস্তে চারপাশ দেখতে 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 কি রিয়াকশন করলে, কি সিচুয়েশন ওয়াইজ কি করতে হবে, সে কিন্তু ডিসিশনটা নিজে নেয়। ঠিক সেই ধরনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডিভাইস আমরা তৈরি করার চেষ্টা করছি। এবং প্রথমত রোবট বলতেই মানুষের মতন চিন্তা করবে না, রোবট বহু ধরনের, কুকুরের মতন দেখতে হবে, একটা মেশিন, তাকে আমরা রূপ আমাদের মতন দিচ্ছি। তাহলে তাহলে with this type of AI, machines will acquire true decision making capability, যেটা আমরা একটা মানুষের থেকে এক্সপেক্ট করি, অনেকটা সেই মানুষের থেকে। তাহলে মানুষ বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা যদি একদম কিছুই পড়াশোনা করেনি, কোনোই কাজ করেনি, শুধুমাত্র লেবার বা একটা মেশনের কাজ করে গেছে গ্রামে থেকে, যে চিরকাল একটা, তাকে যদি আমরা অনেক কিছু বলি সে বুঝতে পারে না। তাহলে মানুষ মাত্রই যে সব রকম ইন্টেলিজেন্স তার থাকবে তা নয়, সে যা কিছু কাজ সারা জীবনে করেছে সেইখান থেকে ডিভাইস বা ডিরাইভ করে সে কিন্তু তার আউটকামটা দেয়। তাই আমরা বহু লোকের থেকেও বহু কাজ পাই না, ভাবি যে এ এটা জানে না কেন, ও সেটা জানে না কেন। তাহলে সেই রকমই আস্তে আস্তে দেখছি যে আমাদের এই মেশিনস এর মধ্যেও সেটাকে একটা মানুষের মতন হয়তো রূপ দিলাম, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ মেশিন। এবার আমাদের যাতে দেখতে সুবিধা হয়, আমাদের মতন দেখতে, সেই ধরনের আমরা মনে করে তাকে হয়তো দুটো হাত একটা মাথা এই ধরনের কিছু দিলাম। তাছাড়া দেখবে আজকের দিনে ধরো একটা ওয়াশিং মেশিন, তার মধ্যেও এই ধরনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দেওয়া আছে। ধরো সে হঠাৎ জল বন্ধ হয়ে গেছে, জল পাচ্ছে না, জল সাপ্লাই শেষ, সে কিন্তু সেখানে আটকে গেল, সে তখনই ব্লিঙ্ক করতে লাগলো যে রিকোয়ার্স ওয়াটার, রিকোয়ার্স ওয়াটার, ওয়াটার সোর্স ইজ অফ, ওয়াটার সোর্স ইজ অফ, সে একটা সাউন্ড বিপিং করছে, লিখে দিচ্ছে। আবার তুমি বন্ধ করে আবার চালাও, সে দেখবে তত মিনিট থেকেই আবার চালু করলো, এবং সে তখন ওয়াটার সোর্সটা নিতে লাগলো। তাহলে তার পাস্ট যা কিছু ছিল সেখান থেকে সে নিজে আস্তে আস্তে ইনপুট নিতে থাকছে, হিউম্যান ইমোশনসকে আস্তে আস্তে শেখবার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই লেভেলটা আমরা দিতে পারিনি। Machines with theory of mind AI will be able to understand and remember emotions। দেখো জুম করে নিয়ে দেখো জিনিসটাকে, লেখা থাকছে যে মানুষের যে ইমোশন সেগুলোকে সে প্রথম প্রথম বোঝবার চেষ্টা করবে। তোমরা রোবট টু, একজন এখানে লিখেছিলে রোবট টুর কথা মনে পড়ছে, ইয়েস শাহরুখ খানের অভিনীত রোবট টু যে সিনেমাটা আমরা দেখেছি, তার মধ্যেও দেখানো হয়েছিল তখনও যে তার মধ্যে ইমোশনস নেই, কিন্তু সে চেষ্টা করছে ইমোশনসকে বোঝার, যে তার কাছে আবার মানুষ নতুন, মানুষ কি করে, মানুষ এত কমপ্লেক্স কেন, মানুষের ব্রেন ইজ টু কমপ্লেক্স, কি সে কে কিসে কে কিরম ভাবে রিয়াক্ট করবে, কোনো মানুষ সমান নয়। তুমি কোনো প্রিন্সিপাল, কোনো থিওরি ডিরাইভ করতে পারবে না যে এই কথা বললে এই মানুষটা এরকম। একজনকে গালাগাল দিলাম, কেউ রিয়াক্ট করলো, কেউ রিয়াক্ট করলো, কেউ মেরে দিল, কেউ শুনে চলে গেল, কেউ শুনলোই না। তাহলে হিউম্যান ইমোশনস, তার পাস্ট, সে যা কিছু শিখেছে, ভ্যালুজ সে যা কিছু গ্রো করেছে, তাহলে এই জায়গাটা কিন্তু এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এখনো বুঝতে পারেনি। কিন্তু উই আর গিভিং এ স্পেস, ওই লিমিটেড মেমোরি থেকে বেরিয়ে এসে আমরা তাকে যদি যত বেশি স্পেস দেবো, সে তত জিনিস তার মধ্যে ইনপুট করতে পারবে এবং অ্যানালাইজ করতে পারবে। এখনো আমরা যেটা দেখছি, যত আমরা স্পেস মানে আমাদের স্টোরেজ ক্যাপাসিটিকে ছোট জিনিসের মধ্যে নিয়ে চলে আসার চেষ্টা করছি, তোমাদেরও বহু ক্ষেত্রে অসুবিধে ফিল করো তোমরা, যে মোবাইলটা কিনলাম তার এত 128 কি 256 অব্দি, আরো যদি আমার স্পেস থাকতো আরো ভালো হতো, আরো বেশি অ্যাপ রাখতে পারতাম, এইগুলো আমরা মনে করি। তাহলে দেয়ার আর স্টিল এ নাম্বার অফ হার্ডলস টু অ্যাচিভিং থিওরি অফ মাইন্ড এআই। এখন আমরা সবে পেনেট্রেট করেছি, এর লোয়েস্ট লেভেলে রয়েছি। আমরা অলরেডি রিয়াক্টিভ এআই পার করে গেছি। এখন রিয়াক্টিভ এআইটা প্রত্যেকটা ডিভাইস যা কিছু এখন নতুন বেরোচ্ছে বা তাতেই আমরা কিন্তু রিয়াক্টিভ এআই দিয়ে থাকি, কিছুটা লিমিটেড মেমোরি এআইও দেওয়া থাকে।
কিন্তু এখনো থিওরি অফ মাইন্ড এআইটা সবে মাত্র আমরা ঢুকছি, চেষ্টা করছি এই লেভেলটায় আসা। Because the process of shifting behavior based on rapidly shifting emotions is so fluid in human communication. তাহলে আমাদের মধ্যে ইমোশন শিফটটা খুব দ্রুত, বিহেভিয়ারের শিফট খুব দ্রুত, যেটা কিন্তু এরা অ্যানালিসিস করে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে উঠতে পারছে না। তাদের অ্যানালিসিসের স্পিডটাও ততখানি নয়, বা অ্যানালিসিস করে তারা যে ডিরাইভ করছে যে ডিসিশনস গুলো, সেগুলোর সঙ্গে হয়তো হিউম্যান নেচার, হিউম্যান ইমোশনস, হিউম্যান বিহেভিয়ার ম্যাচ করছে না এখনো। তাহলে ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু মিমিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু ক্রিয়েট মোর অ্যান্ড মোর ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট মেশিনস। That said, we are making progress. যেরকম বলছি, দ্য কিসমেথ রোবট হেড যেটা রয়েছে, ডেভেলপ বাই প্রফেসর সিনথিয়া ব্রিজিল, could recognize emotional signals on human faces. তোমার সামনে ধরো তোমরা সবসময় এটা লক্ষ্য করো, এই টিচার হয়ে গেল, এই বাবার মুখটা দেখে বুঝতে পারলাম বাবা রেগে গেছে, এই এখন কাছে যাস না। তাহলে বা কে মনে মনে কি চিন্তা করছে, এই ধরো আমি এখন কথা বলছি, আমরা তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু যদি সামনাসামনি দেখতে পেতাম, কে বসে শুনছো কিন্তু চিন্তা করছো অন্য কিছু, যে অনেক দুপুর হয়ে গেল, খিদেও পাচ্ছে, এখন আমি শুনবো না, এই ধরনের চিন্তা, এইগুলো আমরা কিন্তু রিড করতে পারি। আমরা এক্সপিরিয়েন্সের দ্বারা, আমরা মানুষের মুখ থেকে, আমরা বলি মুখটা মানুষের আয়না, তাহলে সেখান থেকে দেখে আমরা ইমোশনাল সিগন্যালস মানুষের মুখে ফুটে ওঠে, সেগুলোকে আমরা ব্যক্ত করতে পারি, রিড করতে পারি, সেই অনুযায়ী আমরা রিয়াক্ট করতে পারি। কিন্তু এই যে মানুষের এই যে রোবটকে তৈরি করা হলো, তার একটা হেড শেপ দেওয়া হলো, তারও কিন্তু একটা স্কিন ওপরে দেওয়া হচ্ছে, যাতে তার ফেসিয়াল মুভমেন্টস গুলো, তারাও আমাদের হাসছে যখন কিভাবে হাসবে, যে চোখ পিটপিট কেন সে করবে, তাহলে এর মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। আমরা চেষ্টা করছি আমাদেরই মতন, ক্লোনের মতন, হুবহু মানুষের মতন কিছু সৃষ্টি করতে, এবং তাকে সেই ইন্টেলিজেন্সটা দিতে। ওকে, নেক্সট, হিউম্যানয়েড রোবট যেটা সোফিয়া, তোমরা শুধু সোফিয়া যদি শুধু লেখো তাহলেও তোমরা পেয়ে যাবে প্রচুর ইউটিউব, তার মধ্যে দেখবে সে বিভিন্ন দেশে গেছে, ইন্ডিয়াতেও আনা হয়েছিল সোফিয়াকে। ডেভেলপড বাই হ্যানসন রোবোটিক্স ইন হংকং, ক্যান রেকগনাইজ ফেসেস। এই তুমি কেন হাসছো, এরকম ভাবে সে কিন্তু তুমি হাসলে বিনা কারণে সে তোমায় রেসপন্ড করবে। তার রেসপন্ড টু ইন্টারাকশনস উইথ আর ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, এবং সে নিজেও কিন্তু ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন কিছুটা দিতে পারে। Now let us come to the third part, that is the fourth one, self-aware AI. The most advanced type of artificial intelligence, যেরকম আমরা 1960, 1970, 1980-তে বসে চিন্তা করতাম যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি করে নেক্সট জেনারেশন কম্পিউটার বা নেক্সট জেনারেশন ডিভাইসেসকে দেবো, ঠিক সেরকম আজকের দিনে আমরা এই থার্ড স্টেজে শুরুতে বসে চিন্তা করছি এই ফোর্থ স্টেজ, দ্যাট ইজ সেলফ অ্যাওয়্যার এআই কিভাবে সৃষ্টি করব। When machines can be aware of their own emotions, মেশিনের নিজস্ব একটা ইমোশন থাকবে, মেশিন নিজের ইমোশনকে চিনতে বুঝতে শিখবে, as well as the emotions of others around them. তাহলে আমরা একটা মেশিনের সঙ্গে ঘুরতে গেছি, মেশিনকে নিয়ে বসে আছি, মেশিনের কিন্তু ওই সন্ধ্যাবেলা গোধূলি আলো দেখে খুব কিছু একটা পুরোনো দিনের মনে করছি, বা আমি গ্রামে কিরম ভাবে খেলতাম, কিরম ভাবে সেই ছোটবেলায় টায়ার চালাতাম, তোমরা যদিও চালাওনি সেগুলো, তাহলে এইটাম একটা কিছু চিন্তা করছি, বা এরম সময়তে আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছিল সেরকম আমি চিন্তা করছি, অথবা যে কোনো ইমোশনস, বা আমরা আনন্দ পাচ্ছি। তাহলে এই যে আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারটা, সেই জিনিসগুলো তাদের মধ্যে কিভাবে আসবে, সেই অনুযায়ী সে কিভাবে রিয়াক্ট করবে, আর একজনের ইমোশনকে কিভাবে আমরা বুঝতে পারি। যদিও মানুষের মধ্যেও সেই ক্ষমতাটা নেই। আমরা যদি মনে করি, তোমাদের দুঃখ লাগে, কষ্ট লাগে, তোমরা কাঁদো, একবার বলো তো, আমি জাস্ট একটা সিম্পল জিনিস হ্যাঁ জিজ্ঞেস করছি, কাঁদো, কখন কাঁদো? কিছু একটা ভাবনা চিন্তা মনে করে কাঁদো, তাই তো? হ্যাঁ স্যার স্টুডেন্টস একটু রিয়াক্ট করো। আচ্ছা, যাদের বাবা মা বেঁচে আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলছি, কারোর বাবা মা মারা গেছে, মা মারা গেছে শুনলে তোমার কি ততটা দুঃখ হয়? খুব বেশি দুঃখ হয় বা ফিল করতে পারো কি? না। কিন্তু যার, আমি এখানে জানি না কার বাবা মা বা দাদু বা ঠাকুমা কেউ মারা গেছে, যিনি মারা গেছেন তার কথাটা মনে করে, ধরো কারোর দাদু মারা গেছে এবং তোমারও দাদু মারা গেছে, তুমি যার খুব ক্লোজ ছিলে, যখন যখন একজন কেউ বলে যে আমার দাদু মারা গেছে, তোমার দেখবে তখন বেশি দুঃখটা তুমি পাও, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার
তার মানে কি, তুমি তোমার দাদুর কথা মনে করলে, তোমার রিলেশন উইথ ইয়োর দাদু সেটা মনে করলে, সেখানে তুমি কি হারিয়েছিলে মনে করলে, তখন তুমি মনে করলো আচ্ছা আচ্ছা এই ব্যক্তিটাও সেইটা হারিয়েছে, তাই তার দুঃখে আমি এতটা কষ্ট পাচ্ছি। মানে আমি তার জায়গায় নিজেকে রেখে ভাবছি। একদম একদম তার জায়গায় নিজেকে রেখে তোমরা ভাবছো। মানুষ দুঃখ পাওয়া, আনন্দ পাওয়া, এইগুলো সবকিছু তার নিজস্ব। এবং আর একজনের কোনো দুঃখ অথবা কষ্ট হয়েছে, যতক্ষণ না তুমি তার জায়গায় যাচ্ছ, তার পরিস্থিতিতে পড়ছো, ততক্ষণ তুমি সেই দুঃখটাকে উপভোগ করতে পারো। বাংলা একটা কথা আছে বোধহয়, এরকম বলে যে কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কবু আসো বিষে দংশে নিজারে। মানে যাকে যাকে সাপ কাটেনি সে বোঝে না বিষের কি জ্বালা, যাকে সাপে কেটেছে সেই শুধুমাত্র বোঝে। ঠিক সেই রকম ভাবে আমরা চাইছি যে এই সেলফ অ্যাওয়্যার এআই এমন একটা এআই ডিভাইস হবে যার মধ্যে ইমোশনস থাকবে এবং সে অন্যের ইমোশনস কেও বুঝতে পারবে। মেশিনস উইথ দিস টাইপ অফ এআই উইল বি সেলফ অ্যাওয়্যার। নিজের থাকতে বোধ জ্ঞান থাকবে, তার কি করতে হবে কি করতে হবে না। তার ইন্টারনাল ইমোশনস না থাকলে কিন্তু সে আর একজনকে বুঝতে পারছে না। বোঝা গেল? তাহলে আমি যদি এক্ষুনি ইনপুট করে দিই একটা প্রোগ্রাম করে, এইটা হলো নিজের মা হারানোর দুঃখ, তখন সে আর একজনের মা হারানোর দুঃখে কাঁদতে আরম্ভ করবে বা দুঃখটা পাবে, কষ্ট পাবে অন্তর থেকে। কেন? সে তখন ডিরাইভ করে নেবে তার সিস্টেম থেকে, তার মেশিন থেকে, তার মেমোরি থেকে, এইটা হলো মা মারা, আমার যখন মা মারা গেছিল আমি এতটা দুঃখ পেয়েছিলাম। তাহলে এই যে পাশে আমার সঙ্গে যে রয়েছে তার মা যখন মারা গেছে, সেই সেম দুঃখ সেও পাচ্ছে, আমিও আমার মাকে হারানো সেই দুঃখটাকে মনে করেই কিন্তু কাঁদছি। তাহলে মানুষকেও অ্যানালিসিস করলে দেখা যাবে, এই জিনিসগুলোকে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ অ্যানালিসিস করলে পাওয়া যাবে যে আমরাও কিরম ভাবে রিয়াক্ট করি। যারা এখানে সিনিয়র্স আছে তাদেরকে বললে তারা বুঝতে পারবে। আমি এগুলোকে থরলি অ্যানালিসিস করে যদি দেখাই, যাদের সন্তান আছে তাদেরকে আমি বলছি, ধরো যতক্ষণ না সন্তান জন্মেছে ততক্ষণ কেউ একটা বাচ্চা কাঁদছে, তার কিছু মনে হতো না, একটা বাচ্চা যাই চুপ করা তো, এরকম ভাবে সে হয়তো রিয়াক্ট করতো। কিন্তু তার যখন নিজের সন্তান হয়েছে এবং সে কোনো আঘাত পেয়ে কাঁদে, তখন সেইটা সে ফিল করতে পেরেছে, তারপর থেকে যখনই কোনো বাচ্চা কাঁদবে তার মনে হবে প্রথমে তার নিজের বাচ্চা কাঁদছে। তার মানে কি, আমরা নিজেদেরকে আরেকজনের জায়গায় বসিয়ে সেই মেমোরিটাকে নিয়ে এসে আমরা রিয়াক্ট করে থাকি। Finally, to say, we haven't developed this type of sophisticated AI yet. আমরা এখনো এই ধরনের AI, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বার করিনি। কেন করিনি? তার জন্য আমরা আসছি যে এটা তৈরি করা হয় কিভাবে, দ্যাট ইজ থ্রু মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দ্যাট ইজ থ্রু ডিপ লার্নিং। সেটার মধ্যে আমরা এবার ঢুকবো। তাহলে আমরা এখনো পর্যন্ত এই ধরনের সফিস্টিকেটেড সেলফ অ্যাওয়্যার AI তৈরি করে উঠতে পারিনি, অ্যান্ড ডোন্ট হ্যাভ দ্য হার্ডওয়্যার অর অ্যালগোরিদমস টু সাপোর্ট ইট। আরেকটা জিনিস মনে রাখবে, আমরা এত বছর ধরে ডিজিটাল 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 করে আসছি, এই মুহূর্তে যদি ঢুকে দেখো, দেখবে ডিজিটালের একটা লিমিটেশন চলে এসছে। এটা তোমরা বিভিন্ন ইউটিউব বা এগুলো ঘাঁটলে তোমরা দেখতে পাবে যে এখন আমরা ফিরে যেতে চাইছি টু অ্যানালগ। কেন? ডিজিটালের লিমিটেশন রয়েছে, এই লিমিটেশনকে শুধুমাত্র অ্যানালগই আবার অতিক্রম করতে পারে। তাই ভবিষ্যতে এই সেলফ অ্যাওয়্যার এআই হয়তো ডিজিটালের দ্বারা সম্ভব হবে না, আবার আমাদেরকে কোনো অ্যানালগ ডিভাইস তৈরি করতে হবে। বা শুধু ডিজিটাল আর অ্যানালগের মধ্যে পার্থক্য খুঁজবে একটু গিয়ে, এবং তার রিলেটেড ভিডিওস দেখবে, তখনই সেখানে পেয়ে যাবে যে আবার আমাদের সায়েন্টিস্টরা কিভাবে অ্যানালগ মেশিনসের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কারণ এই সেলফ অ্যাওয়্যার এআই কিন্তু ডিজিটালের দ্বারা হয়তো সম্ভব হবে না। নেক্সট, লেট আস স্টার্ট উইথ মেশিন লার্নিং। এতটা তোমরা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, নেক্সট আসছি আমরা যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং। মেশিন লার্নিংটা কোথায় কাজে লাগে? তাহলে এই যে আমরা ইনপুট করেছি, এই যে দেখলে রিঅ্যাক্টিভ এআই অথবা লিমিটেড মেমোরি এআই, এগুলোতে আমরা সেই ডিভাইসটাকে, কম্পিউটারটাকে, মেশিনটাকে, তোমার এই মোবাইলটাকে বা একটা ওয়াশিং মেশিনকে বা ভবিষ্যতে একটা ফ্যানকে, বা আজকাল দেখছো বলছে এসি, ঘরের মধ্যে 20 জন থাকলে এসি বেশ জোর হাওয়া দেবে, তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করবে, আবার সবাই বেরিয়ে গেল, খালি হয়ে গেল, একজন বসে আছে সেই অনুযায়ী। এগুলো অ্যাডভার্টাইজমেন্টে তোমরা দেখতে পাচ্ছ।
এই ধরনের জিনিস আনার চেষ্টা বা আনা হচ্ছে। তাহলে এগুলো কি না, তাকে তো আমায় শেখাতে হচ্ছে, একটা বাচ্চাকে ছোটবেলা থেকে শেখাতে হয়। কোরা কাগজ আমরা বলি, একদম ফাঁকা, তার ব্রেনটা একদম ফাঁকা, তাকে প্রত্যেকটা জিনিস শেখাতে হচ্ছে। শেখানো মানে সে নিজে কিছু জিনিস শেখে, আর কিছু আমরা আগে থাকতে বলে দিই যে এরম আগুনে পুড়লে, আগুনে হাত নিয়ে গেলে পুড়ে যাবে, তোমার কষ্ট লাগবে, তাই তুমি নিয়ে যেও না, এই ধরনের আমরা শেখাচ্ছি। তাহলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হলো একটা টেকনোলজি which enables a machine to simulate human behavior, মানুষের মতন বিহেভ করতে শেখানো হচ্ছে মেশিনকে। এই টেকনোলজিটার নাম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এই টেকনোলজিটা সে শিখছে কি করে, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিখেছে, যে এই ধরনের প্রোগ্রামিং করা, একটা সিম্পল প্রোগ্রামিং, তোমার একটা ঘড়ি চলছে, সেটা 0 থেকে 1 2 3 করে 59 অব্দি ঘুরলো, এই 59 এর পরেই 60 সে দেখায় না, ওটা হয়ে যায় 0 0, পাশে চলে আসে 1, হ্যাঁ কিনা? 59 সেকেন্ডস এর পরেই 60th সেকেন্ডে ও মিনিট কাউন্ট করে নিল 1, পাশে হয়ে গেল 0 0, আবার 1 2 3 করে চালু করছে। তাহলে এইটাকে করতে গেলে দেখবে তোমার 3 পাতার একটা প্রোগ্রাম লিখতে হচ্ছে। তাহলে এই প্রোগ্রামটা লিখতে হবে আমাদের যে মাধ্যমে, যাতে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলি আমরা, মানে মেশিন বা কম্পিউটার যে ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারবে, তাতে আমরা এগুলোকে কোডিং করছি। তাহলে এইটাকেই বলা হচ্ছে মেশিন লার্নিং, যেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা সাবসেট, যেটা অ্যালাউ করে মেশিনকে অটোমেটিক্যালি কাজ করতে, তার পাস্ট ডেটা দেখে অথবা যতটুকু ডেটা তার মধ্যে ঢোকানো হয়েছে তার জন্য রিয়্যাক্ট করতে, এইসব। তাহলে দ্য গোল অফ এআই ইজ টু মেক এ স্মার্টার কম্পিউটার সিস্টেম লাইক হিউম্যানস টু সলভ কমপ্লেক্স প্রবলেমস। তাহলে আমাদের প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা কাজ করতে গিয়ে, আজকে আগেকার দিনে কাজের লোক লাগতো না কিনা, বিরাট বড় পরিবার, 50 জন 30 জন 34 জন, একে এটা বলে দিলাম, ওকে ওটা কাজ দিয়ে দিলাম, সবাই মিলে কাজ করছে। আজকে আমাদের কি হচ্ছে, নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, 3 জন 4 জন 5 জন, তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে কে কোন কাজটা করবে, বহু কাজ আমরা পারি না। একে বললে বলছে আমি কি তোমার চাকর যে এই কাজটা করব, ও বলছে না আমি পারবো না, আমার পড়াশোনা আছে। বহু কাজ, ধরো বাড়িতেই তোমার অনেক কাজ আছে যেগুলো তোমরা হয়তো পারবে, কিন্তু আইদার টাইম পারমিট করছে না, বা তোমাদের উন্নতি বা উন্নয়নের জন্য তোমরা সেই কাজটা করছো না, তখন আমরা লোক খুঁজছি, এটা কে করবে ওটা কে করবে। তাদের খরচ এত বেড়ে যাচ্ছে যে তোমার ইনকামের একটা মেজর পার্ট তাদেরকে দিতে চলে যাবে, যেটা কিন্তু হিউম্যান ডেভেলপমেন্টে কোনো কাজে লাগছে না। আমরা হিউম্যান ডেভেলপমেন্টে আনস্কিল্ড জবকে বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই, স্কিল্ড জব বাড়ুক। তাহলে বাড়িতে বহু ধরনের কাজের যে দরকার একটা কাজের লোক করতো, আবার কাজের লোকেদের ডিমান্ড অন্যরকম হয়ে গেছে, আমি এটা পারবো ওটা পারবো না, এটা করব ওটা করব না। তাহলে এই জায়গাগুলোকে অ্যাভয়েড করার জন্য, সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার জন্য, বা হিউম্যানকে অন্য কোনো কাজে লাগানো, যেটা হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স দিয়ে সে করতে পারে, যে কোনো একটা ব্যক্তিকে, ওই কাজের লোকটিকে আমি একটা ডিভাইস দিয়ে দিলাম, এইটা টিপবে প্রিন্ট বেরিয়ে যাবে, ওটা টিপবে অঙ্ক বেরিয়ে যাবে, তাহলে সে একটা অন্য কাজ করতে পারতো। কিন্তু তাকে আমি ঘর ঝাড় দেওয়াচ্ছি, তাকে দিয়ে ঝুল ঝাড়াচ্ছি, তাকে অন্য কোনো কাজ করাচ্ছি। তাহলে সেইগুলো এই মানুষের মতন কি বলে কাজগুলো মানুষই করুক, কিন্তু এই ধরনের যেগুলো রিপিটিটিভ ওয়ার্ক বা যে কাজগুলো মেশিনস করতে পারে, সেগুলো আমরা মেশিন দিয়ে করতাম বহু আগে। তোমরা যদি এখনো চলে যাও ভাস্কো ডে গামার এতে, কোচিন ফচিন এই ধরনের জায়গায়, হাওয়া করতো আগে কি জানো? বলো স্টুডেন্ট, একটু বলো। যে আমরা তো দেখি রাজার পাশে দুজন দাঁড়িয়ে থাকে হাওয়া করার জন্য, বড় বড় ফ্যান নিয়ে, কিন্তু অনেক লোক থাকলে কিভাবে হাওয়া করতো? কেউ বলো তো দেখি, কোনোদিন দেখেছো কিনা? ইয়েস, না স্যার দেখি। দেখোনি। আগেকার দিনের যদি চার্চ বা এই ধরনের কোনো হলে যাও, দেখতে পাবে মাথার উপরে অনেক উঁচু হতো, এবং মাথার উপরে একটা বিরাট বড় তিরপলের মতন মোটা একটা ক্লথ ঝুলছে, একটা ধরো কম্বলের মতন বড় জিনিস ওপরে ঝোলানো আছে। বেল বাজানোর মতন একটা লোক ধরে সেটাকে টানতো ছাড়তো, টানতো ছাড়তো। এতে কি হতো, বহু লোককে একসঙ্গে ওপর থেকে হাওয়া করা যেত। তাহলে মানুষের চিন্তা হলো, ওই লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই কাজটুকুনি শুধু করবে, ওই একটা মানুষের দাম তার থেকে অনেক বেশি, তাকে দিয়ে অন্য কোনো কাজও করানো যেতে পারে। যেরকম ধরো এগুলোর জন্য কিন্তু প্রচুর প্রাইজ পাওয়া যায়। এবং স্টুডেন্টস, তোমাদেরকে বলছি, তোমাদের এখন রাস্তা খোলা সামনে প্রচুর, তোমরা ইনোভেটিভ আইডিয়াস নিয়ে এসো নতুন নতুন, এবং প্রচুর পুরস্কার, গোটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তোমার নাম হয়ে যাওয়া, এগুলো কিন্তু সুযোগ সুবিধা আছে। যেরকম একটা বড় পার্কিং লটে, যেখানে মোটামুটি ধরে নাও
400-500 গাড়ি থাকে, তাহলে সেখানে তুমি এলে কোথায় পার্কিং ফাঁকা আছে কি করে খুঁজে পাবে? কে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল কি করে খুঁজে পাবে? কত লোক লাগবে সেখানে সেটা খুঁজে বার করে দিতে তোমাকে? তুমি গাড়ি নিয়ে ঢুকছো, গাড়ি চালিয়ে ঢুকছো, কোনখানে কোনখানে ফাঁকা আছে। এখনই তোমরা যদি মলে যাও সেখানে দেখবে 200-300 গাড়ি, আমি সেটাও বলছি না, আরো বেশি গাড়ি ধরো। তাহলে কোন জায়গাটায় ফাঁকা আছে গিয়ে 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 ঘুরতে ঘুরতেই 15 মিনিট চলে যাবে। সেটা কি করে তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে এবং হিউম্যান ইন্টারভেনশন ছাড়া, মানুষ ছাড়া, সেটা একজন আবিষ্কার করে দিল। কি করলো না, এমন এক ধরনের একটা বেলুন টাইপের তৈরি করলো, যে বেলুনটা গাড়ি যখন রাখছে তখন গাড়ি তাকে চেপে দিয়ে রাখছে, মানে গাড়ির মাঝখানে ঢুকে যাচ্ছে সেটা, আর গাড়িটা বেরিয়ে গেলেই ও ফুলে উঠছে, ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। চিন্তা করো তো কিরকম লাগলো ব্যাপারটা, বোঝা গেল? তাহলে হ্যাঁ একটা স্যার। বিরাট মানে প্রায় প্রায় 500 মিটার এলাকা, তার মধ্যে কোনখানে, এটা বিদেশের কথা বলছি, ওখানে ওপেন পার্কিং ধরো রয়েছে, সেখানে 500 মিটার এলাকার মধ্যে প্রায় হাফ কিলোমিটার এলাকা, চারপাশে গাড়ি, হাজারখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে কে বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে বেলুনটা আবার উপর দিকে উঠে গেল। তাহলে আমি দূর থেকে বুঝতে পারছি ওইখানটা ফাঁকা আছে। তাহলে এই ধরনের ইনোভেটিভ আইডিয়াস নিয়ে আসতে হবে। তাহলে আমাদের চেষ্টা সবসময়তে এই এআই কে কেন আমরা গ্রোথ করাচ্ছি, ডেভেলপ করছি, আমাদের যে কমপ্লেক্স প্রবলেমস রয়েছে বা সেগুলো মানুষ যেরম ভাবে কাজ করে সেরকম যেন মেশিনস কাজ করে দিতে পারে। আমি তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে গেলাম, বাড়ির লোককে বলে এই গেটটা বন্ধ করে দেবে, তো সেই জায়গাতেই তো আমরা রিমোটটা ব্যবহার করি। বিদেশের লোকেরা আসে, প্রথমে বাড়ির গ্যারেজের সামনে দাঁড়ায়, রিমোট টেপে উঠে যায়, শাটারটা ও গাড়ি ঢুকিয়ে দেয়, রিমোট টেপে আবার নেমে যায়, তার মানুষের দরকার পড়ে না সেটার জন্য, তার নিজেকেও করতে হলো না সেটা। অথবা তোমরা এখন এগুলো ব্যবহার করো যে কলের তলায় হাত নিয়ে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে জল পড়তে লাগলো, হ্যাঁ কি না? তাহলে ছোট ছোট সেন্সার্স লাগিয়ে কিন্তু বহু কাজ, তাহলে আমাদের নিজেদেরকেও কলটা খুলতে হলো না। তাহলে এবার দেখছি আমরা, ওকে, তাহলে মেশিন লার্নিং কি? যেরকম ইমেজ রেকগনিশন, তোমার মুখটা সে রেকগনাইজ করছে, তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা আসছি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের লোকেদের যদি বলো যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তাহলে হচ্ছে কি করে তাকে শেখাবো, তাহলে সে প্রথম কম্পিউটারকে কিছু ছবি বা অমুক তমুক দেখিয়ে ইনপুট করে সেগুলো শেখানো হয়। তাহলে ও তোমার ছবিটা তুলে নিল, সেই সেম ছবি যদি পরে দেখতে পায় তখন সে খুলে দিল লকটা, বোঝা গেল? এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ইমেজ রেকগনিশন। তাহলে আমাদের শেখাতে হবে একটা ইমেজ দেখিয়ে এটা হলো অ্যাপেল, তাহলে আপেল কিরম দেখতে হয়, একটা বাচ্চাকে কিভাবে শেখানো হয় এটা আপেল, বলো তো? আমি আরেকটু দেখি সেখানে। তাকে দেখে শেখানো হয়। কি দেখালে তুমি? একটা আপেল দেখালে, হ্যাঁ স্যার। সে কি দেখে নিল বল নাও, তুমি বলো সে কি কি দেখলো? সে দেখলো আপেলের রংটা দেখতে কেমন, তারপরে সাইজটা সাইজটা, কেমন। আচ্ছা, রং আর সাইজ তুমি দেখে নিলে, হয়ে গেছে। তাহলে রং সাইজ সে ইনপুট করে নিল, এরপরে তাকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখাচ্ছি, তখন সে বুঝে যাচ্ছে যে হ্যাঁ এটা আপেল, সে বলছে আপেল আপেল আপেল। কিন্তু ওই ধরনের একটা সবুজ আপেল তাকে দেখালাম, এবার সে কি বলবে, সে চিন্তা করবে কিনা? হ্যাঁ, তখন সে একটু চিন্তা করবে যে সাইজটা মিলছে কিন্তু রংটা মিলছে এবার না। এবার তুমি যে এখন বড় হয়ে গেছো উইথ ইউর এক্সপিরিয়েন্স, তুমি বলবে যে না না এটা আপেলই কিন্তু কাঁচা আপেল। এটা তুমি এখন আরেকটু বড় হয়েছো বলে আরেকটু জানতে পেরেছো, এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে যে সব জিনিস কাঁচা থাকলে বোধহয় সবুজ থাকে, তুমি সেটা এক্সপিরিয়েন্সটাকে অ্যাপ্লাই করে তুমি ব্যাপারটা বললে, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এই জিনিসটা তাকে প্রথমে শেখানো হয়, প্রথমে কম্পিউটারকেও ফিড করতে হয় মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের দ্বারা, মেশিন লার্নিং এর দ্বারা, যে এটা হলো আপেল, এটার এই রং, এটার এই ফিচার্স, এটার এরকম, তাই প্রত্যেকটা জিনিস তাকে কোডিং করে করে শেখানো হচ্ছে। আমি এর মধ্যে লেখার মধ্যে আর যাচ্ছি না, আমি তাড়াতাড়ি এবার বলছি, তোমাদের টাইম শেষ হয়ে আসছে। তা এখানে তাকে বারবার কোডিং করে করে কারা করতে পারে এই কোডিংটা? তুমি পারো? আমি পারি? আমরা পারি না। কোডিংটা তাহলে কারা করে? বলো বলো তাড়াতাড়ি বলো, কোডিং কারা করে? স্যার যে কোডিং শিখেছে, ওই মেশিন হ্যাঁ, লার্নিং, ওইসব ল্যাঙ্গুয়েজ যারা- ফ্যাঙ্গুয়েজ শিখে, সি প্লাস প্লাস, জাভা, অমুক তমুক কত কি বলে রে ভাই, মাথায় ঢোকে না। ওই সব শিখেছে, সে শিখে তবে ওটা করছে, একটা লাইনে একটা ছোট ভুল হয়ে গেলে আর সেটা রান করবে না ওই প্রোগ্রামটা। তাহলে এক্সপার্টস যা রয়েছে তারাই শুধুমাত্র শেখাচ্ছে, 1 নম্বর। দ্বিতীয়ত, এক্সপার্টস এর মাথায় যে চিন্তাটা আছে সে ততটুকুনি শুধু ঢোকাতে পারে।
হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। এক্সপার্টসের মাথায় যতটুকুন আছে সে ততটুকুন ঢোকাতে পারে, সে তোমার চিন্তাটা ঢোকাতে পারছে না। আর একজনের চিন্তা যে সেটা জানে। যে একটা সাধারণ এক্সাম্পল হলো আমাদের যে অ্যাকাউন্টিং এর সফটওয়্যার, কারা জানো? একটা সফটওয়্যার তোমরা জানো অ্যাকাউন্টিং এর? যে কোনো একজন, কেউ আছো এখানে? ধরো যে ট্যালিটা যারা আবিষ্কার করেছে, ট্যালিটা যারা কোডিফাই করেছে, তারা কিন্তু কমার্সের লোক ছিল না, তারা কিন্তু অ্যাকাউন্টিং এর লোক ছিল না। তারা অ্যাকাউন্টিং এর লোকের থেকে জানতে পেরে জেনে তারা কিন্তু ওটা করেছে, যার ফলে পিওর অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস রুলস ওখানে ফলো হয় না। যেভাবে আগেকার দিনে হতো অ্যাকাউন্টিং, সেইভাবে ওখানে হয় না। ঠিক সেরকম কেন, যে করেছে তার যতটুকুন জ্ঞান ততটুকুনি সীমিত, সে ততটুকুন ওখানে কোডিং করতে পেরেছে। তাহলে এই মেশিন লার্নিং করতে গেলে তাকে যা কিছু ইনপুট দেবো সেগুলো শেখানো হয়। তারা নিজেরাই প্রথমে বুঝতে পারতো না, শুধু আচ্ছা স্টিল পিকচার্স নয় আমি ঢুকিয়ে দিলাম, তারা শিখলো। এরপর কি হবে? মুভিং পিকচার্সে তোমাকে এক ঝলক একটা সিন দেখানো হচ্ছে, ট্রেলার দেখানো হচ্ছে, তার মধ্যে তুমি বুঝে যাচ্ছ এটা বিপাশা বসু নাকি ওটা দীপিকা পাডুকোন। আচ্ছা দীপিকা পাডুকোনের তো বিভিন্ন রকম ছবি আছে, তুমি পা পিকচারটায় দেখে ওটা অমিতাভ বচ্চন চিনতে পেরেছিলে? যারা খুব বেশি অমিতাভ বচ্চনকে দেখে তারা চিনতে পারে। তারা যখন বিভিন্ন রকম মেকআপ নেয়, চুলটা আছে কি সে টাকমাতার অভিনয় করছে, তখনও আমরা চিনতে পারি কি পারি না? হ্যাঁ স্যার। পারি। কিন্তু কম্পিউটারে আমি কতগুলো ইনপুট করব যে ও আমায় লিখে দেবে হ্যাঁ এই টাকমাতাটাও অমুক ব্যক্তি অভিনয় করছে, সে তখন চিনতে পারবে না। অথবা এই ফিচার্স যখন আমরা ঢোকাচ্ছি, তোমাকে যদি বলি একটা কুকুরকে কিভাবে পরিচয় করাবে কম্পিউটারের কাছে, কি কি পরিচয় করাবে বলো? সেই গরুর লেখার মতন, এসে লেখার মতন বলো, তার ফিচার্স আমরা ইনপুট করব। তার ইনপুটের মধ্যে বলো দু তিনটে অন্তত বলো, আমি সেখানেই একটা ভুল ধরে দিচ্ছি। বলো, তুমি বলো, মানে ভুল মানে কম্পিউটার বুঝতে পারবে না এরকম একটা জিনিস বলছি। তুমি বলো কুকুরের ছবি কি কি আমরা দেখাবো তাকে, বা তাকে কি কি ফিচার্স লিখে দেবো। তার কটা পা হতে হবে? চারটা পা হতে হবে। চারটে পা, একটা লেজ, মুখটা এরকম এরকম ছুচলো সরু, গায়ে লোম, লেজ কত বড় হতে পারে, এসবগুলো আমরা কয়েকটা জিনিস যতটুকুন সেই ব্যক্তিটি জানে সেখানে ইনপুট করলো, কোডিফাই করলো। এবং আমাদের এত দ্রুত এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা তার মেশিনস ডিরাইভ করতে হবে বা তৈরি করতে হবে যে এরম ভাবে বসে বসে কোড করার সময়ও আমাদের নেই। আর এই কোডিং এর মধ্যেও কি ভুল ত্রুটি কি কি থেকে যায় দেখো। তোমাকে যদি একটা 3 পা ওলা কুকুর দেখায়, খোঁড়া কুকুর দেখায়, যে জন্মগত খোঁড়া বা ভেঙে গেছে বা বাদ চলে গেছে, তুমি বলবে কি সেটা কুকুর কি কুকুর নয়? কি বলবে দেখতে পেলে? কুকুরই তো বলবে সেটা। কুকুর বলবে এই বাবা ওটা একটা পা নেই, কেউ বললে জন্মগত, কেউ বললে অ্যাক্সিডেন্টে বাদ গেছে। কিন্তু কম্পিউটার কি জানে? কুকুরের 4টে পা হয়, সে 3টে পা দেখে বলবে না এ তো কুকুর নয়, তো অন্য কিছু। হ্যাঁ কি না? তাহলে এবার বলো, আমরা দ্রুত, প্রচুর দ্রুত কম্পিউটারকে এত কিছু ফিড করব কি করে? সহজ ভাষায় বলো যে কম্পিউটারকে এত কিছু জানাবো কি করে? আচ্ছা এরকম হতে পারে কম্পিউটারকে যদি আমি 1,00,000টা কুকুরের ছবি দেখাই, গোটা ওয়ার্ল্ডে যত রকম কুকুর আছে, বিভিন্ন পোশ্চারে, বসে, দাঁড়িয়ে, হেঁটে, ঠ্যাং খোঁড়া, ঠ্যাং ভালো, সবকিছু যদি তাকে 1,00,000টা ছবি দেখাই, তারপরে কোনো কুকুরের সঙ্গে সে ইমেজ রেকগনাইজ করতে পারবে কি পারবে না? তখন হয়তো মোটামুটি পারবে। এটা হ্যাঁ পারবে। পারবে না। পারবে? পারবে। কেন পারবে না? তার কাছে তুমি কিভাবে চিনতে পারো? তুমি যেগুলো দেখেছো, তোমাকে যদি এখন একটা ছোট্ট 9 ইঞ্চির কুকুর দেখানো হয়, তুমি বলবে না ওটা কুকুর? না এত ছোট হতেই পারে না। বড় কুকুর কিন্তু 9 ইঞ্চির এ হতে পারে না। কেন? তুমি বিশ্বের বিভিন্ন রকম কুকুর দেখোনি। কিন্তু ওই কম্পিউটারটাকে আমি 1,00,000টা বিশ্বের যাবতীয় রকম কুকুরের ছবি ফিড করে গেছি একসঙ্গে, তাহলে সে রেকগনাইজ করতে পারছে কি পারছে না? নিশ্চয়ই কোনো না কোনোটার সঙ্গে মিলবে তার। সে ওই মেমোরিকে অ্যানালিসিস করবে, একসঙ্গে 1,00,000টাকে অ্যানালাইজ করে সঙ্গে সঙ্গে আউটপুট দেবে তোমাকে, এবং এটা উইদিন এ ফিউ সেকেন্ডস, দ্রুত। এবং তাকে এই যে ধরো তোমার আঙুলের ছাপ নিয়ে যখন প্রথম এলো, এমআই প্রথম নিয়ে এসেছিল, এই যে কি বলে এমআই এর মোবাইলের পেছনে আঙুলটা ঠেকালে সেটা লক ওপেন বা অন করা যায়, এটা জানো?
ইন্ডিয়াতে স্যামসাং তখন বিরাট মার্কেট করছে, কিন্তু এই লক ফেসিলিটি দিয়ে কিন্তু এমআই মার্কেট করে ফেললো। স্যামসাং এর এরম অবস্থা হলো যে রিপ্রেজেন্টেটিভসদেরকে টার্গেট দিতে বাধ্য হলো। ইট ইজ ইন আই থিঙ্ক 2016, 15-16 এরম টাইমে। আচ্ছা, এই যে লকটা তোমরা করছো বাই ফিঙ্গার টাচ, তোমার প্রথম মনে হয়নি যখন গিয়ে শুনেছো প্রথম, আচ্ছা ফিঙ্গারের যদি আমি ওই আঙুলে তেল লাগা অবস্থায় বা ভাত খাচ্ছি হঠাৎ করে আমায় টাচ করতে হয়, বা এদিক ওদিক বেঁকিয়ে টাচ করে ফেললাম, সঠিক জায়গাটা যেরাম লাগিয়েছিলাম ঠিক সেরাম হলো না, তাহলে কি হবে? মনে হয়েছিল কি হয়নি? হ্যাঁ মনে স্যার। হয়েছিল স্যার। এবার তোমরা যারা ইউজার্স, যারা এখন এই ধরনের লক ব্যবহার করছো, তারা বলো তো লকটা প্রথম তোমরা যখন সেট আপ করেছিলে কি করেছিলে এবং কিভাবে করেছিলে বলো? তখন ফিঙ্গারপ্রিন্টটা ভালো করে দিতে হচ্ছিল সব দিক দিয়ে। সব দিক দিয়ে সে মানে কি বলো, কতবার দিতে হয়েছে, কতবার আঙুলটা ঠেকাতে হয়েছে তবে ও অ্যালাউ করেছে তোমাকে? হ্যাঁ 10-12 বার মতো ঠেকাতে হয়েছে। 12 বার, 15 বার, 16 বার, হয়তো ও হ্যাঁ আস্তে আস্তে দেখাচ্ছে ঘন হচ্ছে ঘন হচ্ছে ঘন হচ্ছে করে অনেকবার নিল। তার মানে কি তোমার আঙুল বিভিন্ন দিক থেকে তুমি ঠেকাচ্ছ, ডান দিক বাঁ হ্যাঁ দিক, মানে একটু এদিক সরিয়ে ওদিক সরিয়ে ঘষে করে সব দিক থেকে যখন ঠেকালে, এখন দেখো তোমার উল্টো দিক করেও যদি তুমি দাও, একটু একটু সরিয়ে বা করে দেখো যে খুলে যায় আঙুলটা টাচ করলে, হ্যাঁ কি না? তাহলে এইভাবে কিন্তু যদি আমি কম্পিউটারকে শেখাই যে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে প্রচুর ইনপুট তার মধ্যে দিয়ে, লেট ইট বি ইমেজ, কালার, এই ধরনের, তখন সেটাকে আমরা ডিপ লার্নিং বলছি। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এই যে এগুলোর মধ্যে আমি আর এখন গেলাম না, দরকার পড়লে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিতে পারি এটা। এখানে এই মেশিন লার্নিং এর যে ধাপগুলো কিরাম করে তার এক্সাম্পলস, যেরকম ইমেজ রেকগনিশন, হ্যান্ডরাইটিং পড়তে পারছে কিনা। তোমরা যখন হ্যান্ডরাইটিং বলো, তোমার হ্যান্ডরাইটিংটা তুমি লিখছো, স্ক্রিনের ওপর লিখছো, প্রথম প্রথম সে এটাকে ই নিয়ে নিচ্ছে, এবার আস্তে আস্তে সে বুঝিয়ে তুমি কিভাবে লেখো, তুমি কি চাইছো। তাহলে ইমেজ রেকগনিশন, স্পিচ রেকগনিশন, তুমি মুখে বলছো বুঝে যাচ্ছে, খুলে দিচ্ছে, অথবা গুগলে দেখেছো তোমরা কোনো জায়গা খুঁজছো, অথবা তুমি অ্যামাজন প্রাইমে ভিডিও খুঁজছো, তুমি সে সঙ্গে সঙ্গে তোমার ইউটিউবে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তুমি মুখে বলছো, তুমি কিন্তু লিখেও দিচ্ছ না সেখানে। মেডিকেল ডায়াগনোসিস কিরকম ভাবে করা হয়, মেনি ফিজিশিয়ানস আছে আজকের দিনে, যেরকম আমরা বহু ক্ষেত্রে দেখি যে বহু ডাক্তার বা অনেকেই আছে যারা এই এক্স রে সঠিকভাবে রিড করতে পারে না, অথবা ডায়াগনোসিস যখন করছে, তুমি একই জিনিস একই রিপোর্ট নিয়ে 5টা ডাক্তারের কাছে যাও, 5জন 5 রকম বলবে। তাহলে আমরা কি চাইবো এই ধরনের ডাক্তারদের রেসপন্স পাই? কার উপর ভরসা করব? কিন্তু মেশিন হলে কি করতো, যে কোনো মেশিনের কাছে নিয়ে যাও, সে একই ধরনের ট্রিটমেন্টটা করবে, একই ধরনের ওষুধ দেবে, একই ধরনের সে সিমটমটা দেখে সে বুঝে যাওয়ার ক্ষমতা তার থাকবে। এটা তখনই যখন তার মধ্যে অনেক এক্সপিরিয়েন্সেস আমরা ঢুকিয়ে দিচ্ছি কম্পিউটার মেশিনটার মধ্যে। তাহলে মেশিন লার্নিং ক্যান হেল্প উইথ দ্য ডায়াগনোসিস অফ ডিসিজেস। মেনি ফিজিশিয়ানস ইউজ, যেমন চ্যাটবট ব্যবহার করে উইথ স্পিচ রেকগনিশন ক্যাপাবিলিটি টু ডিসার্ন প্যাটার্নস ইন সিমটমস। In case of rare disease, the joint use of facial recognition software and machine learning helps scan patients' photo, identify phenotypes that correlate with rare genetic diseases. তাহলে কোন কোন জায়গায় এই মেশিন লার্নিং কে ব্যবহার করা হচ্ছে? স্ট্যাটিস্টিক্যাল আরবিট্রেজ, প্রেডিক্টিভ অ্যানালিসিস, ভবিষ্যৎ বলা। আজকে আমরা মনে করি, ধরো অনেকে অ্যাস্ট্রোলজিতে বিশ্বাস করে, অনেকে করেন না, তাই তো? তাহলে সেখানেও তারা কি করে প্রেডিকশন করছে? ওটা ভেরি সিম্পল, তারা একটা ধরনের ক্যালকুলেশন করেই, আজকে তো সেটাও এসে গেছে অ্যাপস এর মাধ্যমে, বিভিন্ন সফটওয়্যার এর মাধ্যমে, তোমার ফিউচারটাকে তারা কিরম ভাবে পড়ে বলবে সেটা আলাদা। প্রত্যেকটা যার কাছেই নিয়ে যাও, তোমার যে কুষ্টি বা ছক বা যা কিছু বলা হয়, সেটা সবাইয়ের কাছেই একটা পার্টিকুলার মতে, মানে যা কিছু তাকে ইনপুট দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী সে ছকটা তৈরি করে দেয়। সবার কাছেই একই, সেটা পড়ে বুঝে তার উপর ইন্টারপ্রেট করে সেটাকে আরেকটু ব্যক্ত করা, বোঝা বা প্রেডিকশনটা করা, ভবিষ্যৎ আজকে প্রেডিকশনের বিভিন্ন অ্যাপস তৈরি হচ্ছে কিনা। এই যে আজকে আমরা বলছি স্টক মার্কেটে আমাদের সেটাকেও আমরা, যেটা আরেকজনের কাছে মনে করছি রিস্ক, সেটা আরেকজনের কাছে সিওরিটি, এরকমও নিয়ে আসছে। তাহলে আমরা লং টার্ম শর্ট টার্ম ডিসিশন মেকিং সেটা কিরম ভাবে করাচ্ছি? যে পড়েছে, শিখেছে, পোর্টফোলিও অ্যানালিসিস করছে, তারা কিন্তু ফিউচারটাকে কিছুটা অন্তত হলেও প্রেডিক্ট করতে পারছে। এই নয় যে আমরা 19-এ বসে প্রেডিক্ট করতে পেরেছিলাম যে একটা প্যান্ডেমিক আসবে,
রেয়ার সিচুয়েশনস ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। কিন্তু পাস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স আর কিছুই করে না, আমাদেরকে প্রেডিকশন করতে সাহায্য করে। পাস্ট অ্যাক্টিভিটি গুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে তাহলে ভবিষ্যৎটা কিরম হবে সঙ্গে সঙ্গে সফটওয়্যারের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা প্রেডিকশনটা করে দিচ্ছি। আর আগে মানুষ করতো কি, এক্সপিরিয়েন্সের দ্বারা এই প্রেডিকশনটা করতো। যেরকম আমরা শুনেছি যে জাপানে বহু বৃদ্ধ বহু বছর বেঁচে আছে, 98 ইয়ার্স বেঁচে আছে যারা, তারা কিন্তু আগে থাকতে বলেছিল সুনামি আসছে। কি দেখে তারা বললো এই কাক পক্ষী উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, সমুদ্রের জল ভেতর দিকে আরো ঢুকে গেল, মানে দূরে সরে গেল, তারা দেখেই বুঝতে পারলো এটা কিন্তু আছড়ে পড়বে আবার এসে। তাই তারা সেই হিস্ট্রিটা তাদের জানা ছিল। তাই তাহলে প্রেডিকশনও কিন্তু অ্যানালিসিসের দ্বারা কিন্তু প্রেডিকশনও করা যাচ্ছে, এই সফটওয়্যারস গুলোর মাধ্যমে অ্যানালিসিস করে দিচ্ছে। এক্সট্রাকশন, সেটা কি, মেশিন লার্নিং ক্যান এক্সট্রাক্ট স্ট্রাকচার্ড ইনফরমেশন ফ্রম আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা। আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা ফিড করে দিলাম, ও সেটাকে স্ট্রাকচার, মানে টেবিলে কি করে সাজাতে হবে না সাজাতে হবে সেগুলো সব ও সাজিয়ে গুছিয়ে স্টক করে বার করে দিল। স্ট্যাটিস্টিক্যাল সফটওয়্যার তার মধ্যে থেকে সব অ্যানালিসিস করেও আমাদেরকে অ্যান্সার্সটা দিয়ে দিচ্ছে, কিছুটা হলেও আবার ইন্টারপ্রিটেশনও দিয়ে দিচ্ছে। The real world examples of extraction are generate a model to predict vocal cord disorders, develop methods to prevent, diagnose and treat the disorders, এই ধরনের আমরা দেখতে পাই। তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা একটুখানি জেনে নিচ্ছি ডিপ লার্নিং কি। ইট ইজ এ টাইপ অফ মেশিন লার্নিং অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স that imitates the way human gain certain types of knowledge। তাহলে আমরা কি করে নলেজ পাই, হুবহু সেটাকে ইমিটেট করার চেষ্টা করছে। একটু আগে বললাম ছোটবেলা থেকে প্রথমে লাল দেখেছিলে আপেল, কিন্তু পরবর্তীকালে সবুজও বা কোথাও কোথাও সাদা সাদা ছোপ ছোপ, তারপর আস্তে আস্তে বুঝে নিলে ও সবুজও হতে পারে কাঁচা থাকলে। তাহলে হিউম্যান যেরকম ভাবে কিন্তু নলেজ পায়, বারবার তাকে দেখিয়ে শেখানো হয়, সেই রকম ভাবে আমরা যদি ডাইরেক্টলি কম্পিউটারকে শেখাই, মেশিনস গুলোকে শেখাই, ইনপুট করি, তাহলে সেটাকে আমরা ডিপ লার্নিং বলছি। While the traditional machine learning algorithms are linear, deep learning algorithms are stacked in a hierarchy of increasing complexity and abstraction. Deep learning is an important element of data science which includes statistics থাকে তার মধ্যে, এবং প্রেডিক্টিভ মডেলিং তার মধ্যে ঢোকানো আছে। সে প্রেডিক্ট করতে পারছে, ফিউচারটাকে প্রেডিক্ট করতে পারছে। ইট ইজ এক্সট্রিমলি বেনিফিশিয়াল টু দ্য ডেটা সায়েন্টিস্ট who are tasked with collecting, analyzing and interpreting large amount of data. Deep learning makes this process faster and easier. তাহলে তোমরা বুঝলে যে 1 লক্ষটা যদি আমি ছবি ঢুকিয়ে দিই, তার মধ্যে থেকে সে খোঁড়া কুকুর দেখতে পেলো, কি দুটো পাওয়ালাও যদি দেখতে পাই দুটো পা বাদ গেছে এরকম কুকুর, তবু সে বলবে ওটা কুকুর। আজকের দিনে আমরা যখন এই ফিঙ্গার টাচটা যারা ওখানে করলো, তখন দেখলে যে 15 বার 16 বার ঠেকানোতে তবে সে কিন্তু ফিড করে নিল কতগুলো ছবি। এবার তুমি যে কোনো দিক থেকেই যখনই একটুখানি টাচ করছো, কোনখানটা টাচ হলো ফিঙ্গারের আমি বুঝতে পারলাম না, ও ঠিক করে দিল। তাহলে আমি জাস্ট তোমাদেরকে যে ডে টু ডে ইউজ তোমরা যেগুলো করছো সেই অনুযায়ী আমি এক্সাম্পলটা দিলাম। তাহলে at its simplest, deep learning can be thought of as a way to automate predictive analytics. While traditional machine learning algorithms are linear, deep learning algorithms are stacked in a hierarchy of increasing complexity, সহজ থেকে কমপ্লেক্স অবধি, এবং পুরোটাকেই সে কিন্তু রিড করে নিয়ে তবে সে প্রেডিক্ট করবে ফিউচারটা। তাহলে এখানে ডিফারেন্স গুলোও কিন্তু দেওয়া আছে, কোথায় কোথায় ডিপ লার্নিং ব্যবহার হচ্ছে সেগুলো এখানে রয়েছে। কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স, টেক্সট জেনারেশন, এরোস্পেস অ্যান্ড মিলিটারিতে। প্রথমে যে ছবিটা দেখলে, প্রথমে যে ভিডিওটা দেখলে, সাউন্ডটা যদি তোমরা পাওনি, সেখানে দেখলে যে রোবটের মধ্যে এআই ঢোকালে তাহলে তোমাদের যে রোবটটা ডেভেলপ করছি, যেটা ডেভেলপ করা হয়েছে, তাতে আমাদের রোবট মানে সে একটা কাজ করবে, একটা যন্ত্র। তাকে একটা আগে বলা হতো যে এক ধরনের কাজ করতে পারে। একটু আগেই আমি গাড়িতে শুনছিলাম যে বলছে রোবটের দ্বারা বাড়িতে কাজের লোক রোবট দ্বারা সম্ভব নয় ইন্ডিয়াতে। কেন সম্ভব নয় বলতে পারবে? এটা একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বোধহয় চলছিল, মির বা সামথিং, এই জোকস আর কি, বলো তো শুনেছো? বাড়িতে কাজের লোক, হ্যাঁ বলো। সে রোবট স্যার রান্না করতে পারবে না? না না, রান্নাও পারবে, কে বললো? আজকাল এই তোমরা যে ফাস্ট ফুড সেন্টার যেগুলো দেখছো, এগুলো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। ভেরি সুন তোমরা দেখতে পাবে যে তুমি বলবে স্পেসিফিকেশন টিপবে, অটোমেটিক রান্না করে বার করে দেবে ডিশ।
সেটাও নয়। মানুষের অনুভূতি বুঝতে ও পারবে না। ঝাড় দেওয়া কত কত না, কত রোবট পরিমাণ যেটা ঝাল দিতে হবে, নুন দিতে হবে। সব সব পারবে, রোবট একটাই জিনিস মানুষের পারবে অনুভূতি না। এই বুঝতে দেখো, পারবে এই না। জন্য রেডিও গুলো শুনতে হয়। ও একটা জিনিস পারবে না, পাশের বাড়ির চুগলিটা তোমার বাড়িতে এসে করতে পারবে না। কারণ তুমি তো মেশিনটাকে নিজের বাড়িতে কিনেছো, নিজের বাড়িতে রয়েছে। এটা ইন্ডিয়াতে চলবে না, তার কারণ এইটা একটা, ইট ইজ এ জোকস। ওকে, বোঝা গেল? মানে আমরা কি কি চেষ্টা করি কি কি পেতে, একটা মেশিনের থেকে কি কি চেষ্টা করছি আর একটা মানুষের থেকে কি কি পাই, ডিফারেন্সটা থাকবে। আচ্ছা, জোকস অ্যাপার্ট, আমরা আবার এখানে চলে আসছি। তাহলে ওখানে দেখলে যে ওই সেন্সেশনটা তাকে দেওয়া হয়েছে, তাকে মারা হচ্ছে, নিজের লোক মারছে, অমুক তমুক, সে পড়ে যাচ্ছে, উঠে পড়ছে, কিন্তু নিজের লোকের ওপরে কোনোভাবে আঘাত করছে না। আবার কোনটা মানুষ নয় সেটার মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছে। আজকে তুমি চিন্তা করে দেখেছো আজ পর্যন্ত যে কেন যুদ্ধ হবে একটা দেশের সঙ্গে আর একটা দেশের? এই যুদ্ধের মধ্যে মানুষ কেন মরবে? ডিভাইসেস পাঠানো হোক, বা যুদ্ধই বা কেন ওরম হবে, তাতে কেন মানুষের মৃত্যু এত হবে, সেটা নিয়ে পলিটিক্স কেন হবে? তাহলে কেন সেখানে মেশিন পাঠানো হবে না? একটু আগে দেখলে যে যে কোনো গ্যাস ছেড়ে দাও, যা সেখানে বলতা ছেড়ে দাও, মৌমাছি ছেড়ে দাও, তাকে ধাক্কা মারো, সে কিন্তু আবার উঠে পড়ছে, সে কিন্তু আবার সেম ভাবে বিহেভ করছে। তাহলে আমরা মিলিটারিতেও চাইছি এই ধরনের, লেট দেয়ার বি ড্রোনস, লেট দেয়ার বি, আগে ফ্লাইট নিয়ে গিয়ে ওপর থেকে দেখতে হতো, সেই প্লেনটাও যেত, যে পাইলট সেও কিন্তু মারা যেত। আজকের দিনে আমরা ড্রোন আবিষ্কার করেছি, এটা খুব সহজ হয়ে গেছে। আজকে বিয়ে বাড়িতেও ছবি তোলার জন্য ড্রোন লোকে ব্যবহার করছে। তাহলে এই জায়গাগুলো দেখো, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন, এই প্যান্ডেমিক হওয়াতে এটা কিন্তু তোমাদের জন্য একটা ভয়াবহ সিচুয়েশন সৃষ্টি করেছে, যে প্রত্যেকটা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি, দে আর গোয়িং ফর রোবোটিক্স, দে আর গোয়িং ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন। মানুষকে তারা সামনে পাবে না, ছোট ইন্ডাস্ট্রি বলছি না, বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিজ। তোমরা অলরেডি যেখানে কোনো পেপসি হোক, অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি, যেখানে গাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেখানে দেখেছো, ছবিতেও দেখেছো, ভিডিওতেও দেখেছো, যে পুরো কাজটাই কিন্তু বড় বড় মেশিনস এর মাধ্যমে করানো হয়। একদম ফাইনাল পয়েন্টে, বা সেখানে একটা 400 মিটারের বড় শেড, সেখানে গাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেখানে হয়তো 2টো কি 3টে মানুষ কাজ করছে। তাহলে মানুষের কাজের সংখ্যাটা কমে আসবে, দে উইল নট গেট এমপ্লয়েড। এখন এই ভবিষ্যতে তোমাদের জন্য অ্যালং উইথ ইয়োর যা কিছু বিএ বিএসসি বিকম যা করছো, তার সঙ্গে সঙ্গে এআই বা মেশিন লার্নিং অথবা ডিপ লার্নিং, এগুলোর শর্ট কোর্সেস, স্মল কোর্সেস, বিনা পয়সায় অনেক কোর্স আছে, সেগুলোতে আগে ঢুকে দেখো জিনিসটা কি। আজকের দিনে কেউই জানে না এআই কি। এআই নিয়ে যে ঘাঁটছে ফর দ্য লাস্ট 20 ইয়ার্স, সেও জানে না এআই পুরোটা কি, কি দরকার পড়বে। তাহলে আমাদের কিন্তু এই ডিপ লার্নিং এর জন্য বা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য লোক দরকার। আমি প্রোগ্রামিং জানি না, অন্তত কিছুটা স্ট্যাটিস্টিক্স এবং কিছুটা ম্যাথামেটিক্স একটু জানা দরকার আছে, সেটাকে আমরা শিখেও নিতে পারি। মানুষ তো ভালো টিচার থাকলে, ভালো ব্যক্তি পেলে, বিভিন্ন এর থেকে, সোর্স থেকে আমরা নিয়ে শিখে দিতে আমরা পারবো। নিয়ে এইটার চাকরি ভবিষ্যতে বিলিয়ন্স অ্যান্ড বিলিয়ন্স অফ পিপল উইল ওয়ার্ক অন দিস। তাদের এই চাকরিটাই শুধুমাত্র থাকবে কেন না, এই মেশিনস গুলোকে প্রথমে ডেভেলপ করতে হবে। আজকের দিনের রং দেখবে সব সাদা রং আসে, তাতে যেরকম যেটাকে চয়েস করলো ও সঙ্গে সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে। কালার ক্যান বি অ্যাডেড টু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফটোজ, বা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিডিওকে ভিডিও, সিনেমাকে সিনেমাও, কিন্তু আজকের দিনে একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সিনেমাকেও কালার সিনেমা দিয়ে দেওয়া হলো। শুধু তাই নয়, তোমরা দেখলে মৃত ব্যক্তিদেরকেও, যাদের শুধুমাত্র ফটোটা আমরা দেখেছিলাম, লেট ইট বি ভগৎ সিং অর সামথিং লাইক দ্যাট, তাদেরকেও কিভাবে আমরা অ্যানিমেট করে দিচ্ছি। মেডিকেল রিসার্চে কাজে লাগবে। এখনো পর্যন্ত ক্যান্সার ইজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রি, ক্যান্সারটাকে ইন্ডাস্ট্রি রূপে রেখে দেওয়া হয়েছে, ইটস এ বিজনেস হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেটাকে শুশ্রূষা করানোর কোনো পদ্ধতি সেরকম ভাবে রাখেনি। এই রিসার্চটা সঠিকভাবে করে দেবে কিন্তু এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড দ্য মেশিনস। আচ্ছা, তোমরা বলতে পারো সুগার সবার বাড়িতে মোটামুটি আছে, হ্যাঁ কিনা? আছে তো? হ্যাঁ স্যার। সুগার কিভাবে টেস্ট হয়, কি করে টেস্ট হয়? ব্লাড টেস্ট। ব্লাড টেস্টের মতনই হয়, একটু রক্ত বের করে দিলে, তারপর স্লাইডে রেখে। আচ্ছা, এটা জানো তোমরা যে সুগার ব্লাড টেস্টের মাধ্যমে বেরোতো না, হতো না, জানতো না লোকে যে ব্লাড টেস্টের মাধ্যমে সুগার টেস্ট করা যায় ইন 1980s। তখন পেচ্ছাপ টেস্ট করা হতো। পেচ্ছাপটাকে নিয়ে টিউবের মধ্যে, টেস্ট টিউবের মধ্যে নিয়ে তাকে ফুটিয়ে তার সঙ্গে একটা কেমিক্যাল দিয়ে, সে তার কালার চেঞ্জটা দেখে অরেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কি কি রং হয়ে যাচ্ছে সেই অনুযায়ী ডিটারমাইন করা হতো। তাহলে মেডিকেল রিসার্চেও কিন্তু আস্তে আস্তে, তাহলে এরপরে আর হবে না যেরকম তোমার দেখেছো, তোমার এই প্যান্ডেমিক হতে তোমরা দেখলে, বুঝলে যে এই আঙুলে একটা কি লাগিয়ে দিল, বলে দিল রক্তে কতটা অক্সিজেন আছে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। অক্সিমিটার নাম দিয়ে দিল।
সবাই কিনে ফেললাম, এই 300 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, কিনে নিয়ে একটা বাড়িতে রেখে দিই। তাহলে এই কি করে রে, রক্ত অব্দি গেল না, রক্তে কতটা অক্সিজেন আছে সে বাইরে থেকে নির্ধারণ করে দিল। তা ঠিক সেরকম ডিভাইস বেরিয়ে যাচ্ছে সুগার নির্ধারণ করে দেওয়ার। তার প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে কাজে লাগিয়ে আমরা এই ধরনের যন্ত্রগুলো তৈরি করছি। আর কিন্তু চোখে বারবার ওই পড়িয়ে দেখে না চোখ ভালো কি খারাপ, কি লেন্সের পাওয়ার কত হবে। আমরা কম্পিউটারে দেখে বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ ওই বেলুনটাকে পরিষ্কার দেখছি তো এবার ব্যাস ডিটারমাইন হয়ে গেল যে আমাদের ভিশনটা কিরাম। তাহলে এখানে ডিপ লার্নিং, মেশিন লার্নিং এর পার্থক্যগুলো রয়েছে। তাহলে এখানে ফাইনালি আমি কনক্লুড করে বলতে পারি, গোয়িং ফার্দার উইথ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, will we continue pushing the limits of AI and develop a fifth type, মানে চতুর্থতাতেই পৌঁছয়নি, তবু আমাদের আশা, আমরা আশায় বাঁচে চাষা, চেষ্টা করছি যে আরো ডেভেলপ মানুষের থেকে উন্নত কোনো যদি আমরা করতে পারি এই ধরনের মেশিনস। হাউ মাচ প্রোগ্রেস উইল উই মেক ইন দ্য নেক্সট ডেকেড টুয়ার্ড থিওরি অফ মাইন্ড অ্যান্ড সেলফ অ্যাওয়্যার এআই, কতটা দূর তাদের নিয়ে যেতে পারবো, কতটা উন্নত করতে পারবো, তার একটা প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে চলেছি। মেবি দেয়ার উইল বি, তাহলে এই পঞ্চমটা কি তোমরা প্রশ্ন করবে, তা সেলফ অ্যাওয়্যার এআই এর পরে আসবে সুপার ইন্টেলিজেন্ট এআই, দ্যাট ইভেন সারপাসেস দ্য কারেন্ট ইন্টেলিজেন্স অফ হিউম্যানের থেকে ওরা ইন্টেলিজেন্ট হবে। এবং তার জন্য আমরা যা কিছু সায়েন্স ফিকশনে আজকে দেখছো সেটা মানুষকে ভাবায়। সবসময় মনে রাখবে আমরা পড়াশোনাটা করছি, পড়াশোনাটা করে আমাদের চিন্তা আবার করতে হয়, থিঙ্ক, উই শুড থিঙ্ক। আমরা যদি পড়াশোনাটা করে সেটা নিয়ে না ভাবি তাহলে তো গেল, পড়াশোনাটা কোনো কাজে লাগলো না। আবার বহু লোক আছে শুধু ভাবে পড়াশোনা করে না, সেটা তো আরো ডেঞ্জারাস। তাই পড়াশোনাও করতে হবে, দেখতে হবে চারপাশ সবসময় দেখছি, এবং সেখানে সবাই পারে, তোমাদের মধ্যেও ইনোভেটিভ পাওয়ার আছে, তোমরাও অতি সামান্য জিনিস দিয়ে কিন্তু অনেক উন্নত জিনিস তৈরি করতে পারো, ভাবনা চিন্তা আনতে পারো। একজন ব্যক্তি, এটা জোকসও নয়, একজন ব্যক্তি কিনতে গেছে একটা মেশিন, তাকে ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, মালিক খরচা করে নিয়ে গেছে, সেটা জার্মান থেকে মেশিন কিনতে গেছে, সে টোটাল মেশিনটার দাম ধরো পড়ছে 25 লাখ টাকা। কিসের মেশিন? না এই যে স্যাচেট তোমরা ইউজ করো না, স্যাচেটের মধ্যে সবকিছু থাকে, লেট ইট বি ওটা কি বলে আমরা, ধরো শ্যাম্পু হোক কি কিছু হোক, স্যাচেটের মধ্যে ভর্তি করা হয়, 1 টাকা 2 টাকা 3 টাকার স্যাচেট গুলো, জানো তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ এই স্যার। স্যাচেটটা ভর্তি হলো কি হলো না, মানে মেশিনে যেহেতু ভর্তি করা হচ্ছে এবং সিল করা হচ্ছে, কোনটা ভর্তি হলো কোনটা ভর্তি হলো না, ওরা কিন্তু ওই দিয়ে তোমার ইনফ্রারেড লাইট দিয়ে টেস্টিং করে দেখে নেয় যে কোনটা ভর্তি হলো না কোনটা ভর্তি হলো। কেননা ভর্তি হলো না সেটাও যদি মার্কেটে চলে যায় তাহলে তো বদনাম। তার জন্য একটা আলাদা মেশিন ওর সঙ্গে রয়েছে, আরো 5 লাখ টাকা, টোটাল 30 লাখ টাকা মেশিনটার দাম পড়ে যাচ্ছে, 25 + 5। ভারতীয়টা কিন্তু, ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু ওখান থেকে শুধু 25 লাখের মেশিনটা কিনে নিয়ে চলে এলো ইন্ডিয়ায়। কেন? তার মধ্যে ইনোভেটিভ থট ছিল। সে কিন্তু টেস্টিং এর জন্য কি কাজে লাগালো বলতো, যে একটা পাউচ ভর্তি হয়েছে কি হয়নি, বলতে পারবে কেউ? হুম, বলো। সাধারণ হিউম্যান, আমাদের যা কিছু ইন্ডিয়া ডেভেলপ হয় দেখবে সবই ওই যেটাকে আমরা বলি ওটা কি বলে, জুগাড়। আমরা ইন্ডিয়াতে বলে থাকি জুগাড়, মানে ওই সেই হাতুড়ে মিস্ত্রির মতন আমরা সবাই বিহেভ করি। তা সেই ব্যক্তিটা করলো দুটো ক্যালকাটা ফ্যান, ওই বড় বড় ফ্যান লাগিয়ে দিল, যেখান দিয়ে ওই স্যাচেটটা কেটে কেটে পড়ছে সেখানে ফ্যান লাগিয়ে দিল, যেটাতে ভর্তি হয়নি, তাহলে সেই প্লাস্টিক স্যাচেটটা কি হবে, উড়ে দূরে চলে যাবে। চলে যাবে। তাই বলে থাকে এই কিটা কি করে বার করলে, বলে কেন ছোটবেলাতে ওই বাদাম খেতাম, বাদামটা খোসা, ভাজা বাদাম হাতে খোসা ছাড়িয়ে এই হাতে একবার ওই হাতে যখন করতাম ফু দিতাম, খোসাটা বেরিয়ে চলে যেত, বাদামটা পড়ে যেত। এই সেম জিনিসটাকে আমি অ্যাপ্লাই করে দিলাম, 5 লাখ টাকা বেঁচে গেল মেশিনে। 5 লাখ কেন, সেখানে 5 কোটি টাকাও বেঁচে যেতে পারে মেশিনে। শুধুমাত্র দুটো বড় ফ্যান লাগিয়ে দিলাম, ওই ফ্যানেতে যেটা এর মধ্যে ভর্তি হয়নি, যেটা ভর্তি হয়েছে সেটা সোজা পড়ছে, যেটা ভর্তি হয়নি সেটা দূরে চলে যাচ্ছে উড়ে। এইভাবে সে বিভক্ত করে নিল, তার ওই ইনফ্রারেড লাইটও লাগলো না, নতুন কোনো ডিভাইস বা মেশিনও লাগলো না। তাই তোমাদের মধ্যে এ ধরনের অনেক প্রবণতা রয়েছে, তোমরা সব চারপাশটা দেখো, চিন্তা ভাবনা করো, নিত্য নতুন জিনিস তোমরা উৎপাদন করার চেষ্টা করো, বা ধারণাটাকে নিয়ে এসো, সেই ধারণাটাকে পেটেন্ট করে নাও, এই সব সুযোগ তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে। তাহলে লাস্ট আমরা বলছি অনলি টাইম উইল টেল, ভবিষ্যৎ সবকিছু সময়ের উপর নির্ভর করছে।
but understanding the distinction between the different types of AI যেটা তোমরা পড়লে will help you make sense of AI advancement। আশা করি AI কোন পদে আছে আজকের দিনে, ওই চারটে ধাপ যেটা আমরা করেছিলাম, রিঅ্যাক্টিভ, লিমিটেড মেমোরি, তারপর নেক্সটটা পড়লে কি থিঙ্ক, যেটা পড়লে অ্যান্ড সেলফ অ্যাওয়্যার, তাহলে থিঙ্ক অফ মাইন্ড বা থিওরি অফ মাইন্ড এআই যেটা বললে, তাহলে ওই লেভেল অব্দি আমরা রয়েছি। এইগুলো জানতে পেরে তোমরা জানতে পারলে যে এই তিনটে জিনিসের মধ্যে লিঙ্কটা কোথায়, কোনটা কি কাজে লাগছে এবং এআই কোন স্টেপে এখনো পর্যন্ত রয়েছে। ওকে, আশা করি একটু টাইম বেশি নিয়ে নিয়েছি, শুরুতে অসুবিধা হয়েছিল বলে তোমরা বুঝতে পারলে জিনিসটা। স্যার হ্যাঁ বলুন, বলো। থ্যাংক ইউ স্যার, একদম মন ভরে গেছে, আমি পুরোটা শুনেছি। ওকে ওকে, দারুণ লাগলো, দারুণ। মানে যেটা ওদের লেভেলে ওরা যেটা বুঝতে পারবে, কারণ আমার কাছে এরকমও সব ব্যক্তিরা রয়েছে চারপাশে আমার, যারা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের ওপরে বা মেশিন লার্নিং এর ওপরে পিএইচডি করেছে এবং সহজে মানে দেখা যায় যে ওদের লেভেলে আনলে ওরা বুঝতে পারলে কিন্তু এটাই ভবিষ্যৎ, এটাকে নিয়ে কিন্তু এগোতে হবে আমাদের। অবশ্যই অবশ্যই, দারুণ স্যার, দারুণ। মানে আমি যেটা শুনেছিলাম, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, আপনি যে নিউ আলিপুর কলেজে বলেছিলেন, মানে আচ্ছা আচ্ছা এটা আজকে ফিল করলাম আমি, মানে আচ্ছা। সত্যি স্টুডেন্টরা তোমাদের মানে যদি পথিক বাবু, হ্যাঁ দেখো, আচ্ছা এখানে আরেকটা হ্যাঁ বলে দিই, বেশি প্রশ্ন করলে এর মধ্যে থেকে আমরা দিতে পারবো না, আমিও তোমাদের মতনই বা আমার বন্ধু বান্ধব যারা হয়তো সিঙ্গাপুর রয়েছে এআই নিয়ে স্পেশালাইজ, তারাও অনেক সময় অনেক কিছু উত্তর দিতে পারে না। এটা একটা জার্নি, আমরা কিন্তু এগোচ্ছি এটা নিয়ে, এবং যারা এই বিষয়গুলোতে পারদর্শী তারা আরো হেল্প করতে পারবে তোমাদেরকে। সেই ধরনের সেশন চাইলে আমি তাদেরকেও ডেকে দেবো, হয়তো বাংলায় খুব বেশি বলতে পারবে না বা কিছু লোক বলতেও পারবে। তোমাদের লেভেলে নেবে এসে তোমাদের কি দিশা কিছু দেখানো হয় যে তোমরা কিভাবে গ্র্যাজুয়েশনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের এডুকেশনকেও করতে পারো, বা বিনা পয়সাতেও প্রচুর কোর্স রয়েছে, সেগুলোকে অন্তত করলে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আমি এটা নিয়ে এগোতে পারবো কি পারবো না, কিছুটা অন্তত ধারণা তোমরা পেয়ে যাবে। তাহলে সেইভাবে কিন্তু তোমরা এগো অনেক দূর অব্দি যেতে পারবে, কারণ এটা কিন্তু ভবিষ্যৎ। বলুন। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভেরি সুনীল মাচ বাবু, স্যার, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ স্যার, দারুণ থ্যাংক ইউ। দারুণ বলেছেন স্যার। মানে তার জন্য আর এত মানে প্রবলেমে থেকেও যে আপনি মানে টাইম দিয়েছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো কারো কোনো এই তো যদি আমার কিছু প্রশ্ন 3টে থাকে, থেকে আবার ক্লাস চালু হয়ে যাবে, তার আচ্ছা দেখছি আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে টিমসে ওকে, আছে। না না, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই, ওরা বলবে তাহলে ইয়ে করি, টাইম আছে। বোধহয় এরপরে কারো কোনো কোশ্চেন থাকবে না, তাহলে পথিক বাবু, হ্যাঁ ওভার টু ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। এতটা লুসিড ওয়েতে আপনি স্টুডেন্টদেরকে সমস্ত কিছু বোঝালেন, এবং পুরো সেশনটাই ইট ওয়াজ অ্যান এনগেজিং অ্যান্ড ইন্সপায়ারিং সেশন। অ্যান্ড আমি চেষ্টা করবো এই এটা স্লাইড গুলোকে পাঠিয়ে দিতে, যাতে হ্যাঁ স্টুডেন্টরা অবশ্যই চাইলে স্যার, ওদের খুবই মধ্যে ভালো শেয়ার হবে। করে দেবেন, ওরা দেখে শিখে নিতে পারবে ওখান থেকে অনেকটা। প্লাস ইউটিউবে ওরা খুঁজলে অনেক কিছু আরো জানতে পারবে, আমার থেকেও বেশি জানতে পারবে ওরা। হ্যাঁ স্যার, এবং কুডোস আপনার সেন্স অফ কমিটমেন্টকে স্যার, যে এরকম একটা ঘটনা ঘটার পরেও আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, এটা সত্যি ইন্সপায়ারিং একটা ব্যাপার। আমরাও একটা শিক্ষা পাচ্ছি এখান থেকে যে ওয়ার্ক কমিটমেন্ট জিনিসটা কি আমরা বুঝতে পারছি আপনাকে দেখে। ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ। Without any delay, now I'd like to request Dr. Sunil Kumar Yadav to convey the vote of thanks. Dr. Yadav, over to you. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ পথিক বাবু। Okay, so it's time for formal vote of thanks. So good afternoon once again, all of you. I'm Dr. Sunil Yadav, Assistant Professor, Department of Commerce. Today we really have an outstanding session, and therefore at the age of the today's session, it is a customary to convey our gratitude to all who are instrumental behind making this session a successful one. I, on behalf of the organizing committee, would like to extend my sincere regards to our resource person, Professor Kaushik Chatterjee, Assistant Professor, Department of Commerce, and Professor in charge, Department of Business Law, Sanjeevier College, Autonomous, Kolkata, to be among us. আর একদম এই মন ভরা মানে প্রেজেন্টেশনটা দেওয়ার জন্য। The speech was really very researched, insightful, and thought-provoking. We have been enriched a lot
through your deliberation, sir. Thanks a lot, sir, for being with us, and hope Thank you. to have many more fruitful interaction with you in near future. I would Sure. also like to thank our principal, Dr. Deepak Kumar Tamili, for his cooperation and support, and other member of organizing committee for their support and cooperation. Lastly, I would like to thank all our participants for listening very carefully and making this webinar a grand success. It's good that they have participated. বহু ছাত্রছাত্রীরা বলেছে, আনমিউট করেছে, আমি খুশি তাতে, এবং তোমাদের জন্যই সেশনটা করা। এখনো দেখতে পাচ্ছি বরুণ পায়রা কিছু বলতে পারে, রেজড হ্যান্ড। যদি কেউ বলো 1 মিনিটে শেষ করো, স্যারের ক্লাস আছে। বরুণ পায়রা, তরুণ পয়রা, ও বোধহয় স্যার কোনো কোশ্চেন থাকলে আমি ঠিক আছে, ঠিক আছে, শিওর। থ্যাংক ইউ স্যার, নমস্কার। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন স্যার। থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ, ওকে স্যার।